पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमञ्जानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्टान् देवसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वडविडपि समीपे भूमिभागे निषन्नं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वडतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनौ व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरोस्तु सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्ताय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्गणाय महेशाय वडमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिभूत् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्गुरो जगदितं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यभिमः योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत् साक्षात् करणात् भवेन पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये
नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुपात्येतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यभिचलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्तजटोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता वृषंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रकरणोपसंहरणतो योगोत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यप्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमिद्यन्तः सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्यनलो निलो अम्बरहर्नाथो हिमां सुब्रह्मान् यद्याभाति चराचरात्महमितं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुस्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदार्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत् पुनरष्टदा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् ओम श्री दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। நமஸ்காரம். நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத்துல அவதாரிகா பாஷ்யம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம், சம்பந்த பாஷ்யம். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு இது கொடுக்கணும். குரு பூர்ணிமா அப்படின்றது நமக்கு வருஷத்துல ஒரே ஒரு அக்கேஷன் தான் வருது. அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நான் அன்னைக்கே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். நான் சுவாமி ஓங்காரந்த சுவாமிகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2000 இருந்தவர் கூட இருக்கு. அப்போ அவர்கிட்ட இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, நாங்கள் சிஷ்யர்களாக இருக்கிறவங்க காலையில் ஒரு வாட்டி நமஸ்காரம் பண்ணுவோம். ஒரு ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே வந்தோன்னே சுவாமியை பார்க்கும்போது ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிடுவோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு பூஜா முடிஞ்சதுக்கு பிறகு காலையில் ஒரு இது வச்சிருக்கு, சுவாமிகிட்ட விபூதி வாங்குறது அப்படின்னு ஒன்று. எப்பவுமே நித்தியம் காலையில் ஒரு 5:30 மணிக்கு பூஜை முடிஞ்சது அப்படின்னா சுவாமியை நமஸ்காரம் பண்ணி சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் பண்ணி அவர்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா விபூதி வாங்கிக்கிறது. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ், ஒவ்வொரு கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு நமஸ்காரம், கிளாஸ் முடியும் போது ஒரு நமஸ்காரம். இது அப்போ ஒரு நாளைக்கு 5 கிளாஸ் நடக்குதுன்னா 5 டைமும் இதே மாதிரி நடக்கும்.
இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ 5 கிளாஸ் நடக்குதுன்னு எத்தனை டைம் ஆகிடும்? 10 வாட்டி ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் காலையில் பார்க்கும்போது ஒரு வாட்டி, விபூதி வாங்கும்போது ஒரு வாட்டி, 12 முறை. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராத்திரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி திரும்பவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படுக்கைக்கே போகிறேன். இந்த இந்த நமஸ்காரம் எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஏதாவது கிரெடிட் வந்து குருநாதர்களுக்கு ஏதாவது கிரெடிட் வருமா? இத்தனை பேர் நமஸ்காரம் பண்ணியிருக்காங்க, அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து ஒரு மோட்சம் கொடுத்துடலான்னு கடவுள் ஏதாவது கொடுப்பாரு அப்படின்னா, பெரியவங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறது வந்து அதனால தான் சொல்லுவேன். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நாராயணன் நாராயணன் சொல்லி என்ன பண்ணுறது, அதை வந்து நாராயணனுக்கே அனுப்பிடுறது. ஆதி குருவாக இருக்கிற நாராயணனுக்கே அனுப்பிடுறது. யார் நமஸ்காரம் பண்ணாலும் அது அந்த யாரை நீங்கள் நமஸ்காரம் பண்ணுறீங்களோ அவங்கள போய் சேராது. மனசுல நல்லா வச்சுங்க. அப்போ நம்ம திரும்ப திரும்ப நமஸ்காரம் பண்ணுறதோட அர்த்தமே என்ன அப்படின்னா, நான் இல்லை, நான் ஒன்றும் இல்லை, நான் ஒன்றும் இல்லை, நான் ஒன்றும் இல்லைன்னு இந்த அகங்காரத்தை வந்து நாசம் பண்ணுறதுக்காக தான். அகங்கார நாசத்துக்காகத்தான் ஒருத்தரோட அந்த ஒருத்தர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கணும்? ஆத்ம ஞானத்தை போதிக்கிறவராக இருந்தாருன்னா அது உத்தமமாக இருக்கும். ஓங்காரன் சுவாமிகிட்ட இருக்கும்போது நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஒரு நாளைக்கு 12 முறை ஆகுதா, நான்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அதிகமாக விழுந்து போகும்போது வரும்போதெல்லாம் விழுந்துகிட்டு இருப்பேன். ஏன்னா அது மாதிரி ஒரு புருஷர் கிடைக்கணுமே, நமக்கு ஒரு குருநாதர் கிடைச்சிருக்காரு அப்படின்னு. இப்போ என்னோட சிஷ்யர்கள் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்கிட்ட வந்து என்னோட சிஷ்யர்கள் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நமஸ்காரம் தான். நான் தடுத்தா கூட போதுங்க நான் தடுத்தா கூட நமஸ்காரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட சிஷ்யர்கள் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. அப்போ ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் வந்து கொஞ்சம் ஊர்ல இருந்து வந்து ஒரு எம்எல்ஏ எல்லாம் வந்திருக்காரு சாமியை பார்க்கறதுக்கு, ஓங்காரன் சுவாமியை பார்க்கறதுக்கு. சுவாமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னை கூப்பிட்றாரு, இங்க வா அப்படின்னு கூப்பிட்றாரு. வந்தோடனே என்ன சுவாமி அப்படின்னா, விபூதி வாங்கிக்கொண்டார். எனக்கு ஆச்சரியமாச்சு. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான், நான் அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் விபூதி வாங்கணும். விபூதி வாங்குறது ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி தான். அப்புறம் ராத்திரி சத்சங்கம் முடிஞ்சு போகும்போது ஒரு 10:30 மணிக்கு திரும்ப ஒரு வாட்டி விபூதி வாங்கணும். இதுனா திரும்ப புதுசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா விபூதி வாங்கிக்கொண்டார். இவர் தானே கொடுத்தாரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி. விபூதி வாங்கணும்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா? நமஸ்காரம் பண்ணாதான் விபூதி கொடுப்பாங்க. இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட். இவர் எதுக்கும் என்ன நமஸ்காரம் பண்ண சொல்றாரு அப்படின்ட்டு நமஸ்காரம் பண்ணி விபூதி வாங்கணும். விபூதி வாங்கினதுக்கு பிறகு நான் போயிட்டேன். பார்த்தா வரிசையாக எனக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15-20 பேர் வந்திருந்தாங்க. ஊரில் இருந்து நிறைய பேர், எல்லாம் பெரிய பெரிய டாப் லெவலில் இருக்கிறவங்க. தன்னை அகங்காரம் தன்னை வந்து எம்எல்ஏ அது இதுன்னு நிறைய பேருக்கு ஒவ்வொன்றும் இருக்கும் இல்லை, தன்னை பற்றி ரொம்ப உயர்வாக நினச்சிட்டு இருப்பாங்க இல்லை. அப்போ நான் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணதுக்கு பிறகு வேற சாய்ஸே இல்லை. அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விபூதி வாங்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? டைரக்டா வந்து அந்த எம்எல்ஏ ஒருத்தர் இப்போ என்ன காலமாயிட்டார், அவர் என்ன பண்ணுவார், நான் வணங்கவே மாட்டார், இப்படியே நீட்டாக கொண்டு வந்து கை நீட்டுவார். கை நீட்டினா வந்து பார்த்தீங்கன்னா விபூதி கொடுத்துருவார். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுவாமி என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, என்னை கூப்பிட்டு விபூதி வாங்கிக்கோன்னு சொன்னதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, நான் விபூதி வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நமஸ்காரம் பண்ணி தான் விபூதி வாங்கணும். இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண பேசிக் கட்டசி. இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் பண்ணி காட்டினதுக்கு பிறகு மற்றவங்க வேற வழியே இல்லை, எம்எல்ஏவா இருக்கட்டும் யாரா இருக்கட்டும் நமஸ்காரம் பண்ணி அந்த விபூதியை வாங்கிட்டேன். நான் வெளியில போனதுக்கு பிறகு அவங்கெல்லாம் போனதுக்கு பிறகு, சாமி எனக்கு இப்போதானே சாமி அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி விபூதி கொடுத்தீங்க, எதுக்கு சாமி திரும்பவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விபூதி 2வது வாட்டி எதுக்கு சாமி விபூதி கொடுத்தீங்க அப்படின்னும்போது, அப்போ சுவாமி சொன்னார், எனக்கு இன்னும் நல்லா பசுமையா இருக்கு, எனக்கு 20 வருஷம் 25 வருஷம் கழிச்சு எனக்கு இன்னும் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு ஆச்சாரிய ஸ்தானம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, அவங்கள வந்து வழி நடத்துறது அப்படின்னு பேர். ஒருத்தரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னு ஒரு சம்ஸ்காரத்தை விதைக்கிறது அப்படின்னு பேர். ஓங்காரம் சுவாமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கிரேட் சோல். என்னன்னா, அந்த புதுசாக வரக்கூடிய பிரம்மச்சாரிகளுக்கெல்லாம் நல்ல சம்ஸ்காரங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்படுத்தி வச்சார். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொன்னார் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, வர்றவங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணணும்னு தெரியாது. சொசைட்டியிலேருந்து வர்றவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அந்த நமஸ்காரம் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த எண்ணத்தை உண்டு பண்ணணும். குருமார்களை பார்த்தா நமஸ்காரம் பண்ணணும் அப்படின்றத ஏற்படுத்தணுன்றதுக்காக தான் இப்போ நான் அவனை இது பண்ணேன். இது மாதிரி 2-3 வாட்டி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சாமியை பார்க்க வந்தால் நமஸ்காரம் பண்ணணும் அப்படின்னு. நமஸ்காரம் யாருக்காக? நமஸ்காரம் நமக்காக இல்லை, நமஸ்காரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்காக. அவங்களோட வினய பாவம் வரணும், அகங்காரம் நாசமாகணும். நமஸ்காரம் பண்ணும் போதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் தெரியுங்களா, அவங்களுக்கு குருநாதர்கிட்ட இருந்த நீங்கள் சக்தி சாமர்த்தியத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கிராஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறீங்க. பூர்ணிமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சதுன்னா நான் ஓங்கான் சுவாமிகிட்டையும் பார்த்துருக்கேன், எனக்கும் பார்த்துருக்கேன், என்னோட ஆச்சாரிய சுவாமிகிட்ட பார்த்துருக்கேன், எல்லா பெரியவங்களுக்கும் பார்த்துருக்கேன். ஒரு 10 பேர் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் தெரியுங்களா, இன்னைக்கு நான் குரு பூர்ணிமா அன்னைக்கு மத்தியானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் முடிஞ்சு 1:30 மணிக்கு
என்னோட எனர்ஜி மொத்தமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரெயின் ஆயிப்போச்சு. அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நமஸ்காரம் பண்றது காலை தொடுறதுன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா குருநாதர்கள் தன்னோட சக்தியவே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றாங்கன்னா நமஸ்காரம் பண்றவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. ட்ரெயின் ஆயிடும். நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நமஸ்காரத்தை ஸ்வீகாரம் பண்றது வந்து அவ்வளவு ஈஸிலாம் இல்லை. அப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா குருநாதர்கள் ஈஸியா ஒரு கஷ்டப்பட்டு அடைஞ்சதை நம்ம ஈஸியா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்கள்ட்ட இருந்து அனுகிரகமா என்ன பண்றோம், வாங்கிக்கிறோம். அவங்களுடைய தபசு, அவங்களுடைய ஞானம் எல்லாத்தையுமே. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நமஸ்காரம் அப்படின்றது எப்பவுமே குருநாதர்களை பண்றது விழுந்து 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 நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், என்ன அக்கேஷன் இருந்தாலும். இப்ப நான் போன முறை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன், பூர்ணிமா அன்னைக்கு காலையில ஒரு 93 பேர் பாடத்துக்கு வந்திருக்கீங்கன்னா எனக்கு மெசேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 93 பேர் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணணும். இப்ப எனக்கு ஏதாவது லாபம் இருக்கா சொல்லுங்க? ஒரு நமஸ்காரம் சாமி அப்படின்னு நீங்க சொல்றதுனால ஏதாவது லாபம் இருக்கானா? அதோட நிமித்தத்தையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். இப்ப நான் வாட்ஸ்அப் எடுத்து பாக்குறேன் அப்படின்னா, ஓ இவங்க பண்ணிருக்காங்க, சுதந்திரா தேவி பண்ணிருக்காங்க, ஒரு மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க, நான் படிப்பேன். மெசேஜ் படிக்கும் போது அவங்க ஞாபகம் இருக்குமா? தீபா ஐயர்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, அவங்க போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு. ராமச்சந்திர வாசு வந்து பாத்தீங்கன்னா போட்டிருக்காரு மெசேஜ், அவர் படிப்பேன். பாலாஜி போட்டிருக்காரு ஒரு மெசேஜ், படிப்பேன். இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரோட மெசேஜையும் நான் படிக்கும் போது என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க மேல எனக்கு என்ன உண்டாகும், ஒரு ஃபோக்கஸ் உண்டாகும். நீங்க எந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சுவாமியோட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆச்சாரியரோட நீங்க கனெக்டட் ஆயிருக்கீங்களோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பப்ப நினைவுபடுத்துற, சுவாமி நான் இருக்கேன் சுவாமி, நான் இருக்கேன் சுவாமி அப்படின்னு. அந்த நான் இருக்கேன் சுவாமி என்னை வந்து கொஞ்சம் காப்பாத்துங்க சுவாமின்னு சொல்லும் போது இந்த காலை பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற குழந்தைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அனுகிரகம் பண்ற மாதிரி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆச்சாரியர்களோட மனசு. ஐயோ இவருக்கு ஏதாவது நல்லது நடக்கட்டுமே அப்படின்னு சுவாமிகிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க, இவங்க நல்லா ஆகட்டும் அப்படின்னு. அனுகிரகம்ன்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்படிதான் வரும். ஒரு ஜீவனை வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு ஜீவன் நம்ம நமஸ்காரம் பண்றார், ஐயோ இவருக்கு வந்து நல்லது நடக்கட்டுமே பகவானே, இவருக்கு நல்லது பண்ணு, இவருக்கு நல்ல ஞானத்தையும் வைராக்கியத்தையும் கொடு அப்படின்னு ஒரு க்ஷணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பிரார்த்தனை பண்ணுவோம். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எண்ணத்துக்காகத்தான் வாட்ஸ்அப்ல போடுங்க அப்படின்னு சொன்னது. நாங்க என்ன பண்ணோம், அப்படி சொல்லி கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனை பேர்னா ஒரு 50-60 பேருக்கு மேல போடுறோம். என்ன ஈகோ, அவ்வளோ ஈகோ இந்த உலகத்து மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவு பற்றுதல். ஒரு மெசேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சே தேங்க்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோட வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க ஆசிரியர் அடிக்கடி சொல்லுவார், சே தேங்க்ஸ். எப்ப வந்து யார்கிட்ட இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்று வாங்குறீங்க ரிசீவ் பண்றீங்க அப்படின்னா தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. விராட்டுக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. உலகத்துல இருக்கிற எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கிட்டது இல்லை. எல்லா விஷயங்களும் நம்ம மற்றவங்கள்ட்ட இருந்து தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிடைச்சிருக்கிறது. அப்ப எல்லாம் கிடைச்சிட்டு இருக்கும் போது நம்ம சதா காலமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கெங்க இருந்தெல்லாம் எதெல்லாம் வாங்குறோமோ அங்கெங்கெல்லாம் நம்ம தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ ஒரு வித்யா வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப அதிசயமானது, அபூர்வமானது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லி கொடுக்குற ஆச்சாரியார் வந்து அதிசயம். இங்கேயோ வந்து பகவான் நம்ம பண்ண புண்ணியத்துக்காக ஒருத்தர் கூட்டி வச்சிருக்கார். அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும், ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்னஸா இருக்கணும். முக்திகோபனிஷத்துல ராமர் அனுமனுக்கு சொல்லும் போது சொல்றாரு, அகிருதஞாயன தேயம், நன்றி இல்லாதவனுக்கு கொடுக்கவே கொடுக்காத இந்த வித்யாவை. கீதா முடியும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே காரியம் நடந்துச்சு. கீதா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் 2650 கிளாஸ் முடிச்சதுக்கு பிறகு எத்தனை பேர் தேங்க்ஸ் பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய இல்லை. சுவாமி நான் மனசுல நினைச்சுக்கிறேன், அதெல்லாம் இல்லை. நீங்க மனசுல என்ன வேணாலும் நினைச்சுங்க. வீட்டுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மனசுல நினைச்சுக்கிறேன், ஒய்ஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா சமையல் பண்ணாம நான் மனசுல நினைச்சுக்கிட்டேன் உங்களுக்கு இதெல்லாம் சமைச்சு போட்டேன் அப்படின்னா சரியா வருமா? அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு வெளியில பண்றதுன்னு ஒண்ணு. நான் சுவாமியை நினைச்சுக்கிறேன், கோயிலுக்கு போக மாட்டேன், சுவாமியை மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கிறேன், ஆராதனை பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆராதனை பண்றதெல்லாம் எதுக்காகனா நமக்காக நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ வந்து ஒரு மெசேஜ் ஒன்று போடுறோம் அப்படின்னா நான் வந்து இந்த பூர்ணிமாவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நான் சுவாமிகிட்ட பிரார்த்தனை பண்றேன். பூத்தநாராயணிட்ட போகும்போது அன்னைக்கு நல்ல விசேஷ பூஜை பண்ணி சுவாமி நல்லபடியா எல்லாத்துக்கும் ஞானம் உண்டாகட்டும் அப்படின்னு வந்து பிரார்த்தனை பண்றேன். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரார்த்தனை பண்றேன் அப்படின்னா உங்க மேல கேர் இருக்கிறதுனால தான் பிரார்த்தனை பண்றேன், உங்களுக்கு எனக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்டா வந்ததுனாலயே நான் என்ன பண்றேன், எல்லாத்துக்கூட பொறுப்பையும் நான் எடுத்துக்கிறேன். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் ஒன்று போட்ட அப்படின்னா அதுக்கு இமீடியட்டா வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணுமா? சுவாமி ஒரு மெசேஜ் போட்டிருக்கார், வாழ்த்திருக்கார் குரு பூர்ணிமாக்கு. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா சுவாமிக்கு ஒரு நமஸ்காரம் சொல்லணும் அப்படின்னு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் போடுறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? நிறைய பேர் போடுது. நான் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 வருஷமா ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டே, இது வந்து தர்மம், மனசுல புரிஞ்சுங்க, இது தர்மம்.
ஒருத்தர் எதையாவது கொடுத்தாங்க அப்படின்னா திரும்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்க்ஸ் சொல்றது ஒரு தர்மம். இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் பண்ணலையோ அவங்களெல்லாம் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்றது கூட ஒரு ஒரு குருநாதருக்கு, ஒரு குரு பூர்ணிமானிக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றது கூட, ஒரு ஆசீர்வாதம் வாங்குறதுக்கு ஒரு ஹரிஓம் சொல்றது, ஒரே ஒரு ஹரிஓம் நமஸ்காரம் போட்டு ஒரு ஹரிஓம், இவ்வளவுதான் நான் சொல்லியிருந்தேன். நீங்க நிறைய வார்த்தைகள்லாம் கூட எழுத வேணாம், சும்மா ஹரிஓம் சுவாமி அப்படின்னா போதும். இப்போ இன்னைக்கு கிளாஸ் இருக்கு அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கேன், மெசேஜ் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா அது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நமஸ்காரத்தை போட்டிங்கன்னா, ஒரு 90 பேர் கிளாஸ் இருக்கீங்கன்னா 90 பேரும் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியும் 90 பேர் பார்த்துருக்காங்க, நம்ம சொன்ன மெசேஜ் போய் சேர்ந்துருக்கு அப்படின்னு. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதனால பெரிய விஷயத்தை நோக்கி போகும்போது அல்பமான விஷயத்தெல்லாம் வந்து நம்ம திரும்ப திரும்ப பேசிக்கிட்டு இது பண்ணிடலாம். இதெல்லாம் வந்து பேசிக்கானது, சாதாரண ஒரு விஷயம் இது. அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் எந்த ஒரு மெசேஜ் போட்டாலும் அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுங்க. ஆச்சாரியாருக்கு ரியாக்ட் பண்ணலை அப்படின்னா, நான் நிறைய பேர் குரூப்ல இருந்து எடுத்துட்டேன், திரும்ப பேச கேட்டேன். அப்போ உள்ள வரும்போது கிளாஸ்க்கு உள்ளார வரும்போது அனுமதி கேட்டு உள்ள வரும். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும், நமக்காக ஒருத்தர் காரியம் பண்றாரு அப்படின்னா அப்போ அந்த காரியத்துக்காக தேங்க்ஸ் பண்ணணும். அப்போ அந்த கிளாஸ் முடியும் போது ஒரு தேங்க்ஸ் பண்ணணும். ஒரு பாடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்வேதா சோதரம் முடியுது அப்படின்னா அது முடியும் போது ஒரு தேங்க்ஸ் பண்ணணும். சாமி நல்லபடியாக முடிஞ்சு ரொம்ப சந்தோஷம் சாமி, உங்களுக்கு நல்லது நன்றி. சும்மா பேச்சுக்காவது, உண்மையாக கூட இருக்க வேணாம், சும்மா ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்காவது ஒரு நன்றி சொல்றதுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கணும். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்வரன் வந்து இந்த மொத்த விராட்டா இருக்கார். நீங்க எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ் பண்ணுங்க நான் சொல்றேன். அதை வந்து ஒரு ஆச்சாரியருக்கு நீங்க பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க எங்க வெளியில பண்ண போறீங்கன்னு எனக்கு கேள்வி வரும்ல. சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் தேங்க்ஸ் பண்ணுங்க. நான் பூ எடுக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூச்செடிகிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்க்ஸ் பண்ணுங்க. நான் நடந்து போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஆச்சாரியர் சொல்லுவார், நம்ம ஃப்ளஷ் அவுட்டில் உட்காந்துருக்கோமே, ஃப்ளஷ் அவுட் என்னைக்காவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம் பண்ணிடும் உங்களுக்கு, உள்ளே அடைச்சிக்கும். ஏதாவது ட்ரைனேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடைச்சிக்கிச்சுன்னா ஃப்ளஷ் அவுட்டில் மேலே வந்துடும் எல்லாம். அப்போ அவஸ்தைப்படுவீங்க பாருங்க, அப்போ தெரியும் உங்களுக்கு. ஒரு வாஷ் பேஷனில் காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா வாயில் துப்புனதுக்கு பிறகு அந்த தண்ணி உள்ளே போகலைன்னா குத்திக்கிட்டு இருப்போம். ஞாபகம் இருக்கு அவங்களுக்கு, ஒவ்வொருத்தருக்கும் இதெல்லாம் பிரத்யேகம். அப்போ அந்த வாஷ் பேஷன் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கு, ஃப்ளஷ் அவுட் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கு, ஸ்டெப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேர்கேஸ் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கு, தண்ணி காற்று எல்லாம் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்போ ஒரு பாதிக்கணும் அப்படின்னா இந்த விராட்டு தான், இந்த மொத்த ஜெகத்தும் விராட்டா இருக்கார் சுவாமி ஈஸ்வரனே உனக்கு நமஸ்காரம்னு சொல்லணும் அப்படின்னா அப்போ நம்ம எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பெரியவங்கள்ட்ட இருந்தா ஆரம்பிக்கணும். நமக்கு யார் நல்லது பண்றாங்களோ அவங்கள்ட்ட இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிக்கணும். அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நல்லது பண்றவங்களுக்கு வந்து அவமானம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பகவான் வந்து தாங்கிக்க மாட்டார். அதனால இவ்வளவு நேரம் நான் பேச வேண்டியிருக்கு. அதனால இனி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யாரெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேர்லாம் ஃபோன் பண்ணி சுவாமி என் பேரை எடுத்துட்டீங்க, ஏன் எடுத்தேன்னு கூட யாருக்கும் தெரியல. குரூப்ல இருந்து ஏன் எடுத்தேன் சாமி, என்னப்பா ஏன் எடுத்தார், தேவையில்லாம குரூப்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணியிருக்காரு, எதுவுமே நடக்கலையே, ஏன் என்ன எடுத்தார் அப்படின்னா வெறும் மெசேஜ் மட்டும் போடுறாங்க. சாமி எனக்கு என்ன குரூப்ல இருந்து எடுத்துட்டீங்களா, ஏன் எடுத்தேன், பைத்தியமா நான் ஏன் எடுத்தேன். நல்ல விளக்கமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு காலையில ஸ்வேதா சுந்தரம் படிச்சுட்டோ சொல்றேன். தைத்திரியத்துல வந்து ஆரம்பிக்குது ஆச்சாரிய தேவோ பவ, பித்ரு தேவோ பவ, மாத்ரு தேவோ பவ, பித்ரு தெய்வ. மூணாவதே மாத்திரு பித்ரு ஆச்சாரிய தேவபவ வச்சு மூணாவது ஸ்தானம் வச்சு. சம்ஸ்காரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பா அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்ஸ்காரம் வராது, அங்கேருந்து கொஞ்சம் தான் வரும். குருட்ட இருந்து ஆச்சாரியர்கிட்ட இருந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்ஸ்காரம் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான சம்ஸ்காரம் சுத்திகரணம் வந்து நடக்கும். அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மாலிட்டின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபார்மாலிட்டியாக கூட இருக்கட்டும், ஆனால் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூப்ரிகென்ட் மாதிரி. வண்டி ஓடணும் அப்படின்னா ஒரு கிரீஸ் வேணும், கீச்சின்னு சத்தம் இல்லாமல் போடுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்மாலிட்டியை நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் வந்து அப்ளை பண்ணுங்க. வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் இந்த வார்த்தை இருக்கு. எப்போ பார்த்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்கியூஸ் மீ அப்படின்றான். எந்த வார்த்தை எங்கே போனாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமெரிக்கனை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூரோப்பியனை பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்கியூஸ் மீ அப்படின்றான். எந்த ஒரு வார்த்தைக்கு அவன் அதிகமாக பயன்படுத்துகிற வார்த்தை அது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்க்ஸ் அப்படின்றான். அப்போ எல்லாத்துக்கும் வந்து எக்ஸ்கியூஸ் மீயும் ஒரு தேங்க்ஸையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கு. நமக்கு வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன விட்டுட்டோம் பாருங்க. அப்போ வேதாந்தம் படிக்கிறதுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய காரியத்தில் இறங்கியிருக்கும். அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு எப்போவுமே ரியாக்ட் பண்ண கற்றுங்க. சே தேங்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் மனசில் வச்சுங்க. எங்கள் ஆச்சாரிய சொல்கிறேன், சே தேங்க்ஸ் எல்லாத்துக்கும். எப்பெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணுறீங்களோ பிரத்யட்சமாக வெளியிலேயே சொல்லுங்கள், ஒவ்வொருத்தருக்கும் நன்றி சொல்லுங்கள். ஆச்சாரியருக்கு முதல்ல ஆரம்பிங்க அங்கே, சரிங்களா? பார்ப்போம். ஹரி ஓம். நாராயண நாராயண நாராயண. நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா 10வது பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
தத்துவமாம் தத்துவத்தோ ஞாத்வா விஷதே ததனந்தரம் அப்படின்னு கீதாவோட ஸ்லோகம் பார்த்து முடிச்சிருக்கோம். முக்கியமான ஸ்லோகம் பக்தியா மாமபி ஜானாதி அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகம் 1855 இருக்கிற ஸ்லோகம். பக்தியினால் என்னை அறிகின்றான். பக்தி அப்படின்றதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எந்த பக்தி அப்படின்னா ஆச்சாரியா 2 விதமான பக்தி அந்த இடத்துல சொல்றார். யாவானஸ்மி தத்துவதா, இந்த உலகத்தில் இருக்கிற சர்வ நாம ரூபங்களாகவும் பகவான் இருக்கார். அப்ப பாத்தீங்கன்னா பகவானை பாத்தீங்கன்னா எப்படி பார்க்கணும்? சர்வாத்மாவா பார்க்க வேண்டும், லிமிட்டா பார்க்க கூடாது. இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா எல்லா நாமரூபங்களும் பகவான், ஆமா எல்லா நாமரூபங்களாகவும் பகவான் இருக்கார். ஆனா வாஸ்தவத்துல பாத்தீங்கன்னா அவர் எந்த ஒரு நாமரூபங்களும் இல்லாம எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் உள்ளார பாத்தீங்கன்னா கான்சியஸ்னஸா நானா இருக்கார் அப்படின்னு அறியறது. அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா தத்துவத்தோ ஞாத்துவம், அந்த விதமா தத்துவமாக அறிந்து விஷதே ததனந்தரம் அந்த பிரம்ம தத்துவத்தின் இடத்துல நுழைகின்றான். அகம் பிரம்மாஸ்மி என்ற தத்துவத்தில் பிரவேசத்தை அடைகின்றான், மோட்ச பூமியில் பிரவேசிக்கின்றான் அப்படின்னு முடிஞ்சிருக்கு. அப்ப பாத்தீங்கன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஏன் இப்ப நான் இதெல்லாம் சொல்றேன் அப்படின்னா, நம்ம அடைய போறது அத்வைத ஞானம். அத்வைத ஞானத்துல பாத்தீங்கன்னா பிரதானம் பாத்தீங்கன்னா சர்வாத்ம பாவம். அதனாலதான் இப்ப சே தேங்க்ஸ் நான் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் சொன்னேன். அப்ப பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாம் ஈஸ்வர ரூபம். அப்ப எங்க இருந்தாவது நம்ம ஆரம்பிக்கணும். அப்போ பாவிக்கிறதுன்ற அந்த பாவனை எப்படி வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, குருட்ட பக்தி யார்கிட்ட இருக்கோ ஈஸ்வரன்ட்ட இருக்கிற மாதிரியே குருட்ட பக்தி இருக்கணும்னு இப்ப ஸ்வேதேஸ்வரத்தை படிக்க போறோம். லாஸ்ட்ல முடிக்கும் போது சொல்ற எஸ்ய தேவே பராபக்தி யதா தேவோ ததா குரவு அப்படின்ற. அப்ப தேவதையின் இடத்துல குரு எப்படி ஈஸ்வர பக்தி வைக்கிறோமோ அதே பக்தி குருநாதர்கிட்ட வரணும். அப்ப மெதுவா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது, அம்மாட்ட வைக்கிறது, அப்பாட்ட வைக்கிறது, இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளோட க்ளோஸ், நம்மளோட ரிலேஷன்ல இருக்கிறவங்க. அப்போ இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு மெதுவா 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 பகவான் தான் இந்த மொத்த ஜெகத்தா இருக்கார் அப்படின்னு வாஸ்தவத்துல அறியறது அப்படின்னு பேர். அப்ப பாவிக்கிறதுக்காக தான் நான் இப்ப சொல்றது எல்லாமே உங்களுக்கு சொன்னதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா ஆச்சாரியார் பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பிக்கிறார். இதுவரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ருதி ஸ்மிருதிய கொட்டேஷன் கொடுத்தார். இப்ப பாத்தீங்கன்னா புராணங்கள்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறார். சர்வேஷாமபி சைதேஷாம் ஆத்மஞானம் பரம் ஸ்மிருதம் தத்யக்ரம் சர்வ வித்யானாம் பிராப்யதே ஹ்யமிர்தம் யதஹ பிராப்ய ஏதத் கிருதக்ருத்யோ ஹி த்விஜோ பவதி நான்யதாம். இப்ப பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது என்ன விஷயம் அப்படின்னா, ஞானத்துக்கு அந்நியமா இந்த உலகத்துல வேற உபாயம் இல்லவே இல்லை, சாகாதவனா ஆகணும் அப்படின்னா. அப்ப மோட்சத்தை கொடுக்கக்கூடியது ஞானத்துக்கு அந்நியமா இல்லை அப்படின்றத நிரூபணம் பண்ணிக்கிட்டே வரார் ஆச்சாரியார். சர்வேஷாமபி ஏதேஷாம் ஏதேஷாம் வித்யானாம் மத்தியே. நம்ம இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட வித்தியைகளை வச்சிருக்கோம். நிறைய டெக்னாலஜி, எவ்வளவு டெக்னாலஜி இருக்கு. அந்த எல்லா டெக்னாலஜிலையும் எல்லா வித்தியைகளிலும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆத்ம ஞானம் பரம் ஸ்மிருதம், ஆத்ம ஞானம் ஒன்றே மேலானது என்று பெரியவர்களால் ரிஷிமார்களால் நினைக்கப்படுகிறது. பெரிய பெரிய புத்திசாலிகள் வியாசரும் வசிஷ்டரும் பாத்தீங்கன்னா சாதாரண ஆட்களே இல்லை. அப்ப அப்படிப்பட்ட ஞானி புருஷர்களால பாத்தீங்கன்னா எல்லா வித்தியைகளிலும் இதுதான் பராவித்யான்னு சொல்லக்கூடியது பரம் ஸ்மிருதம். இது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா தத் அக்ரியம் சர்வ வித்யானாம், எல்லா வித்தியைகளிலும் இதுவே முதன்மையானது, சிறந்தது. ஒரு வார்த்தை சேர்த்துக்கணும், அங்க சிறந்ததுன்னு இருக்கு தமிழ்ல, முதன்மையானதுன்ற வார்த்தையை எழுதிக்கணும். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வித்யா. இந்த பேஸா இருக்கிற நான் அப்படின்ற அறிவு அடைஞ்சதுக்கு பிறகுதான் மற்ற எல்லா வித்தியைகளும் இருக்கு. எந்த எந்த அறிவால நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் அறியறீங்களோ, எந்த அறிவால, அந்த அறிவு தான் முதலாவனது. அந்த அறிவாதான் நான் இருக்கேன். அப்ப அந்த அறிவை அறிஞ்சாதான் முண்டகோபனிஷத்துல மந்திரமே இருக்கு. ஆமா, அத்தியாத்ம ஞான நித்தியத்துவம். அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த அத்தியாத்ம ஞானம் பாத்தீங்கன்னா சதா பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அதுதான் முதன்மையானது, அதுதான் சிறந்தது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆச்சாரியர் சொல்றாரு,
பிராபியதேகி அமிர்தம் யதா, எந்த காரணத்தினாலனா இந்த பரம வித்யா, அந்த ஆத்ம வித்யானதான் மேலான மோட்சமானது, அமிர்த நிலையானது சித்திக்கிறது. வேற இந்த உலகத்துல வேற எந்த நாலேஜ் எடுத்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோட்சம் கிடைக்காது. அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு அந்நியமா வேற எந்த வித்தியினாலும் மோட்சம் கிடைக்காது. இது மோட்சத்தை கொடுப்பதனால் இதுதான் சிறந்தது, இதுதான் முதன்மையானது. சரி, இதை அறிஞ்சு பிராபிய ஏத்தத்து, இந்த வித்யாவை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குருநாதர் இருந்து சிரவஞானம் மூலமா வாங்கி அதை நல்லா மனனம் பண்ணி அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா டைஜஸ்ட் பண்ணி பாவம் பண்ணி அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு ஒருத்தன் அடைஞ்சா அப்படின்னா அவன் என்ன ஆகிறான்? கிருதகிருத்தியோ பவதி. எத்தனை கோடி ஜென்மங்கள், கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்கள் பிறந்தோன்னு தெரியல. இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம செய்ய வேண்டியது எல்லாம் பூர்த்தி ஆகிவிடும், பிறவி பயன் எய்தப்பட்டதாகும். அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருதகிருத்தியன் ஆகின்றான். ஹி திஜோ பவதி நான்யதா. திஜன் அப்படின்னா முமுட்சுக்கள். முமுட்சுக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா செய்ய வேண்டியது எல்லாத்தையும் செய்து முடித்தவர்கள் ஆகிறார்கள். அந்யதா, நீங்க இந்த உலகத்துல வேற எது செய்தாலும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா செய்து முடித்ததாகவே ஆகாது. நீங்க கமாதான் போட்டுக்கிட்டே போவீங்க. ஒரு வீடு கட்டினீங்க அப்படின்னா அது வேலை முடியவே முடியாது. மெயின்டெனன்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ், வருஷம் வருஷம் பெயிண்ட் அடிக்கணும், சுண்ணாம்பு அடிக்கணும், பிளம்பிங் ஒர்க் பார்க்கணும், எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் பார்க்கணும். எந்த ஒர்க்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல கம்ப்ளீட் ஆகவே ஆகாது. எத்தனை கோடி ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் நீங்க பண்ற எந்த வேலையா இருந்தாலும் கம்ப்ளீட் ஆகவே ஆகாது. அப்போ எது கம்ப்ளீட் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு விசிராந்தியை எது கொடுக்கும் அப்படின்னா இந்த ஆத்ம ஞானம் மட்டும்தான் இந்த மொத்த கருமங்கள்ல இருந்து, சம்சாரத்துல இருந்து விடுதலை அடைவிக்கும். அதுக்கப்புறம் சொன்னதுக்கு பிறகு திரும்பவும் சொல்ற, ஏவம் யக சர்வபூதேஷு பஷ்யத்யாத்மானம் ஆத்மனா யசர்வ சமதாம் ஏத்ய பிரம்மாப்யேதி சனாதனம். ஏவம் யக சர்வபூதேஷு. நான் சொல்றதெல்லாம் எதுக்காக தெரியுங்களா? நம்ம பக்தின்னு ஒன்று சொல்றோம், கோயிலுக்கு போங்க. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாராவது பசிச்சா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உணவு வாங்கி கொடுங்க. யாராவது வழியில கஷ்டப்பட்டாங்க அப்படின்னா மனசு வந்து அதுக்காக இறங்குங்க. எல்லா இடத்துலையும் ஈஸ்வரன் இருக்கார் அப்படின்னு எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளாரையும் பகவான் தான் இருக்காருன்னு பாருங்க. இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா மெதுவா கல்டிவேட் பண்றது எதுக்கு அப்படின்னா வாஸ்தவம் அதுதான். அதான் இங்க ஆச்சாரிய சொல்ற, ஏவம்னா இந்த விதமாக யக சர்வபூதேஷு, எல்லா ஜீவராசிகளிலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மனா ஆத்மானம் பஷ்யதி, தன்னையே எல்லா ஜீவராசிகளிலும் தன்னால் பார்க்கிறானோ. நாம் பார்க்கிற எல்லா ஜீவராசிகளிலும் நான் தான் இருக்கின்றேன். எல்லா ஜீவராசிலையும் யார் இருக்கா? நான் தான் இருக்கேன். அப்ப நம்ம குருக்கு நமஸ்காரம் பண்றதோ இல்ல ஈஸ்வரனுக்கு நமஸ்காரம் பண்றதும் யாருக்கு பண்றோம்? ஆத்ம நமஸ்காரம் தான் வாஸ்தவத்துல எனக்கே நான் பண்ணிக்கிறேன். அது சித்திக்கணும் அப்படின்னா அப்ப என்ன பண்ணணும்? எல்லா ஜீவராசிகளிடத்துலையும் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும். இந்த ஆரம்பத்துல இருந்தே பகவானையே எல்லா இடத்துலையும் பிராக்டிஸ் பண்ணணும். பகவான் தான் இருக்கார். அப்படி பண்ணி கடைசியில தெரிஞ்சிரும் நான் தான் பகவானா இருக்கேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சிரும் உங்களுக்கு. அப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்டிவேட் பண்ணணும், அந்த பாவம் வரணும். அந்த பாவம் வர்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்றாரு, சர்வபூதேஷு, எல்லா ஜீவராசிகள்லையும், புழு பூச்சியில இருந்து பிரம்மா வரைக்கும் சர்வ ஜீவராசிகள்லையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னையே தன்னால் பார்க்கின்றான். அவனே வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னையே எல்லாத்துலயும் பார்க்கின்றான். சக சர்வ சமதாம் ஏத்தி, அவன் என்ன ஆகிறான் அப்படி பார்த்து இந்த லிமிட்டா இருந்தா பாத்தீங்களா, இந்த தேகத்துல மட்டும் நிறைய ஈகோ, எல்லாத்துக்கும் நிறைய ஈகோ இருக்குல்ல. அந்த ஈகோவோட இருந்தவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா இந்த லிமிட், எல்லாமே லிமிட் கான்சியஸ்னஸ். அப்ப என்ன ஆகுது? அவன் வேற, இவன் மேல, இவன் கீழே அப்படின்னு ஒவ்வொன்றுத்தையா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம்? மேல கீழேன்னு எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். இந்த கல்டிவேஷன், இந்த ஞானத்தை வாங்கி அதை பாவிக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சர்வ சமதாம் ஏத்திய, இவன் என்ன பண்றான்? எல்லாத்துலயும் சமநிலையை அடைகின்றான். இவன் தான் எல்லாத்துலயும் இருக்கான். மேல கீழெல்லாம் இல்லை, எல்லாம் வேஷம். வெளியில இருக்கிறதெல்லாம் வேஷம், உள்ள இருக்கிறது ஒரே தத்துவம், நான் மட்டும்தான் உண்மையா இருக்க அப்படின்னு சர்வத்திலையும் சமத்தன்மையை பார்க்கின்றவனாக பிரம்ம அப்பியேதி சனாதனம்.
சனாதனம்னா எப்பவும் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்மத்தை அவன் அடைகின்றான். சொல்லியாச்சு. சொல்றதுக்கு பிறகு சொல்ற சம்யக் தர்ஷன சம்பன்னஹ கர்மபிர் ந நிபத்யதே தர்ஷனேன விஹீனஸ்து சம்சாரம் பிரதிபத்யதே. உங்களோட தமிழ் வியாக்கியானம் யாராவது அங்க கரெக்ஷன் பண்ணிக்கணும். 2வது லைனுக்கு வந்து தப்பா எழுதிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் லைனுக்கு வந்து மீனிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா சம்யக் தர்ஷன சம்பன்னஹ. தர்ஷனம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பார்வை. சம்யக் தர்ஷனம்னா நல்ல தெளிந்த ஞானம். நல்ல தெளிந்த ஞானம் எது அப்படின்னா யதார்த்தம். எது யதார்த்தம் சுவாமி அப்படின்னா சர்வத்திலையும் ஒரே ஒரு நான் தான் இருக்கு. எல்லாத்துலயும் ஒரே ஒரு நான் தான். எல்லா ஜீவராசிகளின் நான் அப்படின்னு சொல்லிதான் மற்றதை சொல்லுது. அப்ப பேதம் எங்க இருக்கு? பேதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் பரமஹம்சானந்தா பேதம் வந்துருச்சு. நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிள்ளை சூரியன் பேதம் வந்துருச்சு. எங்க பேதம்? நான்ல பேதம் இல்லை, ஒரே நான் தான். நான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பாலாஜி, நான் வந்து ராஜ்குமார், நான் மைதிலி அப்படின்னு எல்லாத்தையும் நான் நான் தானே சொல்லி சொல்றோம். அந்த நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு நான். அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற நாம ரூபம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாறிக்கிட்டே இருக்கு. மாஸ்க் மட்டும் மாறிக்கிட்டே இருக்கு. ஆனா உள்ள இருக்கிற ஆள் ஒரே ஆள். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது பேதம் வருமா? எந்த பேதமும் வந்து வராது. உண்மையிலேயே பேதம் இல்லவே இல்லை இந்த உலகத்துல. சர்வமும் பிரம்மமயம் தான். உள்ள இருக்கிறது பிரம்மத்துக்கு மேல அநேக வேஷங்கள் போடப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னு பார்க்கிறது எதுவோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வபூதங்களிலும் ஈஸ்வரன் ஒருத்தர் தான் சமமா இருக்கார் அப்படின்னு பார்க்கறது தான் பார்வை. கீதால 13வது சாப்டர்ல சொல்லும்போது சொல்லுது சர்வம் சமம் பஷ்யன்கி சர்வத்திர. எல்லா ஜீவராசிகள்லையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 13வது சாப்டர்ல சொல்றார் சமம் பஷ்யன்கி சர்வத்திர. எல்லா 13 25 28 13 28 எல்லா ஜீவராசிகளையும் ஒரே பரமாத்மா ஈஸ்வரன் தான் சமமா இருக்காருன்னு பார்க்கறது தான் நல்ல பார்வை, நல்ல தரிசனம். பேதம் பார்த்தீங்க செத்து போயிருவீங்க. மனசுல நல்லா கட்டோபனிஷத் சொல்லுது. வேதத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா செத்து 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 போயிட்டே இருப்போம். திரும்ப திரும்ப செத்துக்கிட்டே இருக்கணும். அதனால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வேதத்தை பார்க்காதீர்கள் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லுது. அப்ப நல்ல பார்வை எது? வேதம் பார்க்காத பார்வை தான் நல்ல பார்வை. அத வந்து பாத்தீங்கன்னா சம்யக் தர்ஷன சம்பன்னக கர்மபிர் ந நிபத்யதே. எவன் இந்த விதமா நானை பார்க்கிறானோ சர்வத்திலும் பார்க்கிறானோ அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 கர்மா இருக்குல்ல, பிராரப்தம் சஞ்சிதம் ஆகாமி. இந்த 3 கர்மமும் எங்க வேலை செய்யும் சாமி? நான்ல வேலை செய்யுமானா? நான்ல வேலை செய்யாது. பக்கத்துல இருக்க பாடி இருக்குல்ல பரமஹம்சானந்தா, நான் பரமஹம்சானந்தா எங்க வேலை செய்யுது? பிராரப்தமா இருக்கட்டும் எல்லாம் இந்த பரமஹம்சானந்தான்ற பாடியில தான் வேலை செய்து ஒழிய நான்ல எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. அப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எவன் இந்த நானை சர்வத்திலையும் பார்த்து தன்னையும் நானா பார்க்கிறானோ ஆத்மாவா, அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தேகத்தோட இருக்கிற சம்பந்தம் விட்டு போயிடும். அப்ப கர்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா இல்லாமல் போகிறது. கர்மத்தினால் இவன் பந்தப்படுவதில்லை. இந்த நானுக்கு ஏதாவது பந்தம் இருக்கா அப்படின்னா நான் புண்ணியாத்மாட்டையும் நான் தான் இருக்கு, பாப்பாத்மாட்டையும் நான் தான் இருக்கு. ஊரையே அடிச்சு ஒல வச்சவன்ட்டையும் வந்து கெட்ட மகா பாப்பியா இருக்கிறவன்ட்டையும் நான் தான் இருக்கு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தேகாதிகள் பண்ணக்கூடிய எந்த புண்ணிய பாப்பத்தோடையும் சம்பந்தம் இல்லாதது இந்த நான் அப்படின்ற ஆத்ம தத்துவம். அப்ப நான் ஆத்மாவா இருக்கேன் அப்படின்னு வெறும் நானை ஒருத்தன் பிடிச்சிட்டா அப்படின்னா பக்கத்துல இருக்கிற எந்த தேகத்தோடையும் அதுக்கு சம்பந்தமே இல்லை. அப்ப கர்மத்தினால் பந்தப்படுவதில்லை. எது வரைக்கும் நம்ம தேகம்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோமோ அது வரைக்கும் தேகம் பண்ணின பாப்பம் புண்ணியம் எல்லாத்தையும் சுமக்கதான் வேணும். இந்த தேகம் போனாலும் சூக்ஷ்ம தேகம் இருக்குல்ல, சூக்ஷ்ம தேகத்துல நமக்கு அபிமானம் இருக்குல்ல, அது திரும்ப திரும்ப என்ன பண்ணும்? ஊர் சுத்திக்கிட்டே இருக்கும், வேற வேற பிறவி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். அதனால நானை பிடிச்சவன் வந்து தன்னை அறிந்தவன் என்ன பண்றான்? எல்லாத்திலையும் தான் தான் இருக்கேன்னு அறிஞ்சவன் கர்மத்தினால் பந்தப்படுவதில்லை. அதுக்கப்புறம் தர்ஷனேன விஹீனஸ்து. இந்த 2வது லைன் தான் உங்க தப்பா எழுதியிருக்கேன். ஆத்ம தரிசனம் இல்லாதவன் அப்படின்னு எழுதணும். ஆத்ம தரிசனத்தினால் இருக்கு, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா மாத்தி எழுதிங்க. ஆத்ம தரிசனம் இல்லாதவன், ஆனால்னு ஒரு வார்த்தை போட்டுக்கணும், தூ இருக்கு. தர்ஷனேன விஹீனஸ்து, ஆனால் தரிசனம் இல்லாதவன்
ஆனால் தரிசனம், ஆத்ம தரிசனம் இல்லாதவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா, இல்லாதவனுக்கு சம்சாரத்தை அடைகின்றான், இல்லாதவன் சம்சாரத்தை அடைகின்றான். அப்ப ஆத்ம தரிசனம் இல்லை அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப சுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கணும், வேற உபாயம் இல்லவே இல்லை, ஆத்மாவை அறிஞ்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. சொன்னதுக்கு பிறகு ஆச்சாரியர் சொல்றாரு, கர்மனா பத்யதே ஜந்துஹு வித்யயா ச விமுச்யதே தஸ்மாத் கர்மண குர்வந்தி யதயः பாரதர்ஷினஹ. ரொம்ப அருமையான ஸ்லோகம், மகாபாரதத்துல இருக்கிறது. கர்மனா பத்யதே ஜந்துஹு, இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளும் கர்மத்தினால் பந்தப்படுகின்றார்கள். திரும்ப திரும்ப பிறக்கிறதுக்கு எது காரணம்? நம்ம பண்ற புண்ணிய பாப்பம் தான். டே டு லைஃப்ல சதா பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம், காயா வாச்சா மனசா. 3 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லயும் ராத்திரி பாத்தீங்கன்னா ஆக்ஷன் இல்லாம படுத்திருக்கோம், ஆனா மனசு சிந்திக்கிறது இல்லை. மனசால தப்பு பண்றோம், வாக்குனால தப்பு பண்றோம், சுகம் நல்ல புண்ணியமும் பண்றோம், ஸ்தோத்திர பாராயணங்கள் எல்லாம் நல்ல வார்த்தைகளையும் பேசுறோம், கெட்டதையும் பண்றோம், கெட்ட வார்த்தைகளையும் பேசுறோம், மற்றவங்களை ஹர்ட் பண்ற மாதிரியும் நடந்துக்கிறோம். மனசால பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு நல்லதும் நினைக்கிறோம், கெட்டதும் நினைக்கிறோம். இந்த உடம்பால பாத்தீங்கன்னா நல்லதும் பண்றோம், கெட்டதும் பண்றோம். அப்போ ஒரு ஜீவனத்துல பாத்தீங்கன்னா எவ்வளோ கர்மா இந்த 3 தால நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு ஜீவனத்துல. அப்ப அநேக கோடி ஜென்மங்கள் பிறந்திருக்குமே, அதெல்லாம் அநேக கோடி கர்மங்களை பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கோம். நம்ம சுதந்திரம் இல்லை. எல்லா ஜீவராசிகளும் அவரவர்களுடைய கர்மத்தினால் பந்தப்படுகிறார்கள். ஆனா எதனால முடியும், விடுபட முடியும்? வித்யாச்ச விமுச்யதே. வித்யான்றதுக்கு அர்த்தம் ஆத்ம ஞானம், தன்னை அறிதல். அப்படின்ற ஆத்ம ஞானத்தினாலதான் ஒருத்தன் என்ன பண்றான், இந்த பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான். அதனால என்ன பண்றாங்க சன்னியாசிகள், தஸ்மாத் கர்மண குர்வந்தி, ஆகையினால் கர்மத்தை சன்னியாசிகள் செய்வதில்லை. சாமி அப்ப நீங்கெல்லாம் பண்றது இல்லையா சாமி? ஆக்ஷன்லாம் பார்க்கணுமே சாமி, நீங்களாம் பண்றீங்க, பேசுறீங்க, மனசு உங்களுக்கு இருக்கு, மனசு பாத்தீங்கன்னா இருக்கு. நம்ம டெய்லி பாத்தீங்கன்னா ஒரு வார்த்தை சொல்றது தெரியுங்களா, கிளாஸ் முடியும் போது காயேன வாச்சா மனசேந்திரியைர்வா புத்தியாத்மனா வா பிரகிருதேர் ஸ்வபாவாத் கரோமி யத் யத் சகலம் பரஸ்மை நாராயணாயேதி சமர்ப்பயாமி ஓம் தத்சத் இது பரபிரம்மார்ப்பணமஸ்து. டெய்லி கிளாஸ் முடியும்போது சொல்றோம் பாத்தீங்களா. அப்போ ஒரு சன்னியாசிகளா இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, உள்ளுக்குள்ளார சாதகனா உள்ள உங்களை மாதிரி சாதகரா முதல்ல என்ட்ரி ஆகிறவங்களுக்கு இதை நாங்க சொல்லித்தரோம். எதை பண்ணினாலும் பாத்தீங்க அப்படின்னா அது நேச்சுரலா சுவாபாவிகமா ஆகிற வரைக்கும் என்ன பண்ணணும், நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம், நான் இதை சுவாமிக்கு அர்ப்பணம் பண்றேன், நான் சுவாமிக்கு இதை அர்ப்பணம் பண்றேன், நான் சுவாமிக்கு இதை அர்ப்பணம் பண்றேன் அப்படின்னு. அப்ப பாத்தீங்கன்னா நிஷ்காமம் ஞானபூர்வம் து நிவர்த்தம் அபிதீயத்தை. கர்மால பாத்தீங்கன்னா நிஷ்காமமா ஞானத்துக்காக நீங்க பண்ற கர்மங்கள் எதுவுமே பந்தப்படுத்தாது, அது நிவர்த்த கர்மான்னு பேரு. அதே நேரத்துல சகாமமா ஆசையோடு நீங்க பண்ற இந்த லோகத்து ஆசை பரலோகத்து ஆசையில எதை பண்ணினாலும் அது என்னதுன்னு கேட்டீங்கன்னா கர்மம், அது பந்தப்படுத்தி ஜென்மத்தை கொடுக்கும். அப்ப அதனால பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாதகனா இருக்கிறவன் என்ன பண்ணணும், உள்ளுக்குள்ளார முதல்ல எல்லாத்தையும் நிஷ்காமமா சதா பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்வரனுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஒண்ணு. ரெண்டாவது, கொஞ்சம் மேல போகும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், நான் கர்மா பண்ணவே இல்லை, யாரு பண்றா, பகவான் பின்னாடி இருந்து பண்ண வைக்கிறார். நான் பாத்தீங்கன்னா பப்பெட் ஷோல இருக்கிற மாதிரி நான் பாத்தீங்கன்னா வெறுமனே பொம்மை மாதிரி பகவான் தான் என்னை ஆட்டி வைக்கிறார் அப்படின்னு நம்மளை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் பண்ணவில்லை, ஈஸ்வரன் பண்றார் அப்படின்னு 2வது ஸ்டெப்புக்கு போறோம். அதுக்கப்புறம் 3வது ஸ்டெப், இந்த ஞானம் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இப்ப உங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்குறேன். இப்ப என்கிட்ட என்ன ஞானம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நடக்கவே இல்லை. ஏதோ என்ன சுவாமி, எப்படி சுவாமி பாடம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க, நடக்கவே இல்லைன்றீங்களே. ஆமா, இந்த நான் அப்படின்றதுல எதுவுமே நடக்கல. நானுக்கு மேல இருக்கிற தேகாதிகள் எல்லாம் பொய். இந்த பொய்யில தான் பாத்தீங்கன்னா விவகாரம் நடந்துகிட்டு இருக்கு. சொப்பனத்துல ஒரு விவகாரம் நடந்த மாதிரி, சொப்பனத்துல நடந்தது ஏதாவது உண்மையா? எதுவுமே உண்மை இல்லை. அதே மாதிரி இப்பவும் நடக்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உண்மை இல்லை, இது எல்லாம் ஆபாசம், தோற்றம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனசுக்குள்ளார கொண்டு தான் ஒரு காரியத்துல பண்ணும்போது நடந்துகிட்டு இருக்கு. இந்த தேகத்துல ஏதோ நடந்துகிட்டு இருக்கு, மாயாமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் செய்யவில்லை அப்படின்னு ஞானி புருஷர்கள் ஒதுங்கிக்கிறாங்க. அப்ப முதல் ஸ்டெப் நிஷ்காமிய கர்மயோகம்,
ரெண்டாவது ஸ்டெப் பகவான் தான் பண்றாருன்னு பக்தியில பாக்குறது, மூணாவது பகவானும் பண்ணல நானும் பண்ணல, இது தோற்ற மாத்திரமா இருக்குன்னு பாக்குறது. அப்ப சன்னியாசிகள் என்ன பண்றாங்கன்னா, முதல் ஸ்டெப் என்ன பண்றாங்கன்னா, சங்கல்ப பூர்வமா காமிய கர்மங்கள் எல்லாத்தையும் என்ன பண்றாங்க, மொத்தமும் விட்டுடுறாங்க. சங்கல்பமும் பண்றது இல்ல, காமிய சங்கல்பங்கள் எதையுமே பண்றது இல்ல. அதனால்தான் சொல்றது, தஸ்மாத் கர்மண குர்வந்தி யதயஹ பாரதர்ஷினஹ. பாரதர்ஷினகனா அஜ்ஞானத்தோட அடுத்த கரையா இருக்கிற மோட்சத்தை பார்க்கக்கூடிய யதிகள், சன்னியாசிகள், முயற்சி செய்பவர்கள். அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மோட்சத்துல முயற்சி பண்றவங்க கர்மத்தை செய்வதே இல்லை. அப்ப யார் யாருக்கெல்லாம் மோட்சம் வேணுமோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆசை வயப்பட்டு பண்ணினீங்க மாட்டிப்பீங்க, கர்மத்துல இருந்து விடுபட முடியும். அப்ப நிஷ்காமம் தான் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே சொல்யூஷன். நிஷ்காமம் மட்டும்தான் பண்றது. இதை பண்ணிக்கிட்டே ஞான அபியாசத்தை கூட கூட வச்சுக்கணும். கூடவே மெதுவா கல்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். நான் பண்ணவில்லை, பகவான் பண்றார், பகவான் பண்றார் அப்படின்னு கொண்டு வர சொன்னதுக்கு பிறகு ஆச்சாரியர் சொல்றாரு, ஞானம் நிஸ்ரேயசம் பிராகு விருத்தா நிச்சய தர்ஷினஹ தஸ்மாத் ஞானேன சுத்தேன முச்யதே சர்வ பாதகைஹி. ஞானம் நிஸ்ரேயசம் பிராகு. நிஸ்ரேயசம் அப்படின்னா மோக்ஷம்னு அர்த்தம். ஞானம்தான் மோட்சத்தை தரக்கூடியது என்று பிராகு சொல்கிறார்கள். யாரு சுவாமி சொல்றா? அது மாதிரி குப்பனா சுப்பனா நம்ம பக்கத்துல இருக்கிறவன் எவனா ஒருத்தன் சும்மா பேசிட்டு இருக்கான சுவாமி? இல்ல இல்ல, நிச்சய தரிசினக விருத்தாக, நல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா புத்தி நல்லா பழுத்து போனவங்க, ரொம்ப பணம் மாதிரி இருக்காருங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்ல, நல்லா பழுத்து போய் பக்குவமா இருக்காருன்றோமே. புத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்குவமா ரிஷிமார்கள்ட்ட இருந்துச்சு, நல்ல விருத்தர்களா இருந்தாங்க புத்தியில. அப்படிப்பட்ட அந்த புருஷர்கள் நிச்சய தரிசினக, ஆத்மானுபூதியின் மூலமா சர்வம் வெறும் பிரம்மமயம்னு அறிந்தவர்கள். அந்த பார்வையினால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானத்தை மோட்சம் கொடுக்கக்கூடியது என்று சொல்கிறார்கள். தஸ்மாத் ஆகையினால் ஞானேன சுத்தேன, சுத்தேன ஞானேன சுத்தமான ஞானத்தினால் சர்வ பாத்தகைஹி முச்சியதே, எல்லா பாத்தகங்களிலிருந்தும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம விடுபடுகின்றோம். நீங்க சொப்பனம் பாருங்க. சொப்பனம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, பிரஷ்னோபனிஷத்துல சொல்லுது, சொப்பனம் வந்து பொய்யா உண்மையா பொய்யா சாமி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம ஜாகிரதத்துல எதை பார்த்தோமோ, எதை கேட்டோமோ, எதை அனுபவிச்சோமோ, இது எல்லாம் நித்ரா சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், உள்ளுக்குள்ள நம்ம காலையில பண்றதெல்லாம் பதிவாயிருக்கும் இல்லை. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொப்பனத்துல வெளிப்படும். நீங்க என்னெல்லாம் சொப்பனம் பார்த்தீங்களோ அதெல்லாம் உங்களோட சேவிங்ஸ்ல வந்து நீங்க அனுபவிச்சதெல்லாம் அதுல இருக்கு. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொப்பனமா வெளியில வருது. சொப்பனம் நல்ல சொப்பனம் மட்டும் வருதா, கெட்ட சொப்பனம் வருதா? நம்ம நிறைய கலந்து தானே வருது. சொப்பனம் நிறைய கலந்து வருதா? அப்ப அதெல்லாம் உள்ள இருக்கு. நிறைய பாப்பம் பண்ணியிருக்கோம். சில சமயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொலை பண்ணியிருப்போம், சில இடத்துல ரொம்ப மோசமா நடந்திருப்போம், என்னென்னவோ நடந்திருக்கும் நம்ம கனவுல. நம்ம என்ன பண்றோம், இது கனவுன்னு ஒதுக்கிடுறோம். ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா கோடாடு கோடி பாதகங்களையும் உபபாதகங்களையும் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் உள்ளுக்குள்ள. எத்தனை ஜென்மத்துல என்னென்ன பண்ணோம்னு நமக்கு தெரியல. இப்ப டேக் மாட்டிக்கிறோம், நான் ரொம்ப தர்மி, ரொம்ப நல்லவன் அப்படின்னு. அப்படிலாம் டேக்லாம் மாத்திக்காதீங்க, கிரெடிட் எடுக்கவே எடுக்காதீங்க. எத்தனை பாப்பத்தை பண்ணோம்னு நமக்கு தெரியவே தெரியாது. மகா கொலகார பாவிகள் நம்மெல்லாம். மகா அதான் பிறந்திருக்கோம். மகா பாதகங்களை பண்ணவங்க, தீ வச்சது, விஷம் வச்சது, மற்றவங்க மனைவியை வந்து அபகரிச்சது, நிலத்தை அபகரிச்சது, இது மாதிரி அநேக பாப்பங்கள் உபபாதகங்கள்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஸ்திரம் சொல்லுங்க. நிறைய உபபாதகங்களை பண்ணியிருக்கோம், ஒன்னா ரெண்டா எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சதுன்னு வச்சுங்க, என்ன ஆகும்? இப்போ சேஃப்னு நம்ம நினைக்கிறோம், ஆனால் சேஃப் இல்லை. எல்லாம் பலன் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும், சின்னது கூட. அப்போ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பாதகங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்சத்தை கொடுக்காம தடையா நின்றுக்கிட்டு நமக்கு ஜென்மத்தை கொடுத்துக்கிட்டே துன்பப்படுத்தும். அதுல இருந்து தப்பிக்கணும் அப்படின்னா சுத்தேன ஞானேன சர்வ பாதகைஹி முச்சியதே, சுத்தமான ஞானத்தினால எல்லா பாதகங்களிலிருந்தும் விடுபடுகின்றான். வேற உபாயம் இல்லைங்க. நீங்க எவ்வளவு பிராயஷ்சித்தம் பண்ணினாலும் பண்ண முடியாது. எவ்வளவு பிராயஷ்சித்தம் பண்றது? எவ்வளவு பண்ணியிருப்போம் பாப்போம். கோடிக்கணக்கான பாப்பங்கள் பண்ணியிருக்கோம். அப்ப கோடிக்கணக்கான பிராயஷ்சித்தம் பண்ணலாமா?
அப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா மனுஸ்மிருதியில சொல்லியிருக்க பிராயச்சித்தங்கள் எல்லாம் ஒருத்தர் பண்ண ஆரம்பிச்சாருன்னா காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் வெறும் பிராயச்சித்தம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரே டோஸ் எல்லாம் போகணும் அப்படின்னா ஆத்ம தரிசனத்தினால மட்டும்தான் முடியும், சுத்த ஞானத்தினால மட்டும்தான் முடியும். சொல்லியாச்சு. ஏவம் மிருத்யும் ஜாயமானம் விதித்வா ஞானேன வித்வான் தேஜ அப்யேதி நித்யம். ஏவம் மிருத்யும் ஜாயமானம் விதித்வா ஞானேன வித்வான் தேஜ அப்யேதி நித்யம். ந வித்யதே ஹ்யன்யதா தஸ்ய பந்தாஸ்தம் மத்வா கவிராஸ்தே பிரசன்னஹ. எனக்கு டியூன் வரல. ஏவம் மிருத்யும் ஜாயமானம் விதித்வா, ரொம்ப முக்கியமானது. மனசுக்குள்ளார எல்லாத்துக்கும் இந்த பயம் வரணும். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஜாயமானம் விருத்தியும் மிருத்யும் விதித்வா, இந்த விதமா ஏவம் இந்த விதமா நமக்கு மரணம் சம்பவிக்கும். ஜாயமானம் மிருத்யுனா எப்ப வேணாலும், நாளைக்கா, இன்னைக்கா, இல்ல 10 வருஷம் கழிச்சா, 20 வருஷம் கழிச்சா, யாருக்காவது தெரியுமா? கன்ஃபார்ம் டிக்கெட் யாருக்காவது இருக்கா? யாருக்காவது டேட் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க, டேட் ஆஃப் டெத் அப்படின்னு. சாமி உங்களுக்கு டேட் ஆஃப் டெத் இதுதான் சாமி, இந்த டைம்ல நீங்க போயிடுவீங்க சாமி அப்படின்னு யாருக்காவது சொன்னாங்களா? யாருக்குமே இல்லை. எப்ப வேணாலும் மரணம் நடக்கலாம். நான் சொல்லியிருக்கேன்ல, வியாச பாஷ்யத்துல யோக சூத்திரத்துல சொல்றார், மிருத்யு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், உச்சி குடுமியை பாத்தீங்கன்னா புடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். எப்ப வேணாலும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு புல்லை பாத்தீங்கன்னா புடுங்கி எறிகிற மாதிரி நம்மளை பாத்தீங்கன்னா புடுங்கி தூக்கி போட்டுருவோம். போச்சு, அவ்வளவுதான். அடுத்து எங்க பிறப்போம், எந்த பிரம்மாண்டத்துல பிறப்போம்னு தெரியாது, எந்த யுகத்துல பிறப்போம்னு தெரியாது. அனந்த கோட்டி பிரம்மாண்டம், அனந்த கோட்டி யுகங்கள். எங்க பிறப்போம், என்ன பண்ணமோன்னு தெரியல. இங்கிலீஷ் படம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும், காட்டுவாசியா பிறந்து ரொம்ப அவஸ்தப்படுறதுலாம் தெரியும். ஸ்டார் வார்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எதையாவது ஏலியன் மாதிரி எல்லாம் பிறந்துட்டு இருக்கும். இதெல்லாம் உண்மை. எத்தனை கோட்டி மனசு இருக்கோ அத்தனை கோட்டி ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கு, அத்தனை கோட்டி ஜென்மங்கள் இருக்கு, அத்தனை கோட்டி பிரம்மாண்டங்கள் இருக்கு. அப்ப என்ன ஜீவராசி யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா, எத்தனை கோட்டி ஜீவராசி, என்ன பிறப்போன்னு தெரியாது. அப்ப பாத்தீங்கன்னா புத்தி உங்களுக்கு நல்லா புரியணும். ஏவம் இந்த விதமா ஜாயமானம் மிருத்யும் விதித்வா, நமக்கு மரணம் வரும் என்று அறிந்து, மரணம் வரும், எல்லாத்துக்கும் மரணம் வரும், பரிகாரம் பண்ணவே முடியாது, பிறந்துட்டோமா போச்சு, அவ்வளவுதான், வந்துடும். அப்படி அறிஞ்சு என்ன பண்ணணும், விதித்வா ஞானேன வித்வான். குரு சொல்ற, ஆச்சாரியார் சொல்ற அந்த ஞானத்தை எடுத்துக்கிட்டு இன்னும் உள்ள போகவே இல்லை. நமக்கு இன்னும் இந்த இது முடியறதுக்கு இன்னும் 25 கிளாஸ் ஆகும். அவதாரிக்காதான் போயிட்டு இருக்கு, இன்னும் மந்திரத்துக்குள்ளார பிரவேசமே பண்ணல. பெரும் பொறுமையா ஞானம் ப்ராசஸ் நடக்கும். அப்ப என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த ஞானத்தை ஒரு குருநாதர் மூலமா, சிரவண மனன நிதித்தியாசனத்து மூலமா ஒரு வித்வான் அறிந்து, ஒரு ஞானி புருஷன் அறிந்து என்ன பண்ணணும், தேஜ அப்பியேத்தி நித்தியம். நித்தியமான தேஜஸ் அப்படின்னா, தேஜஸ்னா பிரகாசம்னு அர்த்தம், பிரம்மம்னு அர்த்தம், கான்சியஸ்னஸ். வெறும் கான்சியஸ்னஸா பிரகாசமா இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்மத்தை, நித்தியமா இருக்கிறதை அடைகின்றான், ஞானத்தினால அடைகின்றான். அதனால என்ன ஆகிறான், ந வித்யதே அன்யதா தஸ்ய பந்தாஹ. இந்த ஞானத்துக்கு அந்நியமா சாகாம இருக்கிறதுக்கு வேற மார்க்கமே இல்லை. அப்ப இப்ப இந்த பாடியோட இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் என்ன பண்ணிக்கணும், கொஞ்ச நாள்ல நல்லா திருட அபியாசத்தினால இந்த பாடி நான் இல்லைன்னு செப்பரேட் பண்ணிக்கணும். பாடியோட நம்ம செத்து போனோம், போச்சு, அடுத்த ஜென்மம், அடுத்த ஜென்மம், அடுத்த ஜென்மம். இந்த ஜென்மத்திலேயே நான் வேற, இந்த பாடி வேறன்னு ஒரு செப்பரேஷனை கொண்டு வந்தோம். நான் பிரம்மமா இருக்கேன், வெறும் கான்சியஸ்னஸ், பாடி இல்லாதவன், சரீரம் இல்லாதவன், நான் சரீரம் இல்லை அப்படின்றத கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா மோட்சம் கிடைச்சு. இது இல்லை அப்படின்னா நகி வித்யதே அந்யதா தஸ்ய பந்தா. இந்த மார்க்கம், பந்தானா மார்க்கம், இந்த மார்க்கத்துக்கு அந்நியமா வேற ஒரு மார்க்கம் இல்லவே இல்லை. நான் எப்பந்தா வித்யதே ஜனாய, புருஷசூக்தம் சொல்லுது. இதுக்கு அந்நியமா வேற மார்க்கம் இல்லவே இல்லை. அதனால பாத்தீங்கன்னா தம் மத்வா கவிராஸ்தே பிரசன்னஹ. அதனால அந்த பிரம்மத்தை அறிந்தவர்கள், கவினா என்ன அர்த்தம், ஞானிகள். அந்த பிரம்மத்தை அறிந்த ஞானிகள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, தே பிரசன்னஹ, நல்ல பிரசன்னமாக ஆகிவிடுகிறார்கள், சாந்தியை அடைகிறார்கள், மலங்கள் அற்றவர்களாக ஆகிறார்கள். நல்ல பிரசன்ன சித்தம் பாத்தீங்கன்னா, நான் இந்த தேகம்ன்றதுனாலதான் எல்லா ப்ராப்ளமும், இந்த தேகத்தை நான் இல்லைன்னு ஆக்கினதுக்கு பிறகு மனசு பாத்தீங்கன்னா பிரசன்னமா ஆகிவிடுகிறது. அதுக்கப்புறம் முக்கியமான சொல்ற, க்ஷேத்ரஜ்ஞேஸ்வர ஞானாத்
विशुद्धि परमामता क्षेत्रज्ञेश्वर ज्ञानात् विशुद्धि परमामता अयं तु परमो धर्मो यद् योगा योगेनात्म दर्शनम. எனக்கு கொஞ்சம் சுகர் எழுத்தெல்லாம் பூச்சி பறக்கிற மாதிரி அதான் சிம்டம்ஸ். சுகர் அதிகமாக இருக்கா இல்லையான்னு எதுவும் எடுத்து பார்க்கறதுலாம் இல்லை. கண்ணில் சரியாக படிக்க முடியலன்னா ஓஹோ சுகர் வந்து 250 மேலே போயிட்டு இருக்கும்போது இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். க்ஷேத்திரஜ்ஞ ஈஸ்வர ஞானாத் 13:1-2 ஸ்லோகங்கள் பக்கத்தில் போட்டுங்க. 13 கீதால 13வது அத்தியாயம் 2-3. ஆச்சாரியார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீதால சொல்லும் போதே சொல்றாரு, இதம் ஷரீரம் கௌந்தேய க்ஷேத்திரமித்யபிதீயதே. இந்த சரீரத்துக்கு என்ன பேரு அப்படின்னா க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு பேரு, ஒரு வசிப்பிடம். நம்ம சொல்ற திருவண்ணாமலை க்ஷேத்திரம், காசி க்ஷேத்திரம், மதுரா க்ஷேத்திரம், பிருந்தாவன் க்ஷேத்திரம், காஞ்சி க்ஷேத்திரம், இது மாதிரி ஒவ்வொரு க்ஷேத்திரம் சொல்றோம். க்ஷேத்திரம்னா என்னன்னா ஒரு ஊரு, ஒரு புறம் அப்படின்னு. அப்ப இந்த சரீரம் என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த சரீரமும் ஆத்மாவுக்கு என்ன பேரு அப்படின்னா ஒரு ஊரு, ஆத்மா வாசம் பண்ற ஒரு ஊரு, ஒரு புறம். அப்ப க்ஷேத்திர இதம் சரீரம் கௌந்தேய க்ஷேத்திரம் இத்யபிதீயதே. இந்த சரீரத்துக்கு பேரு க்ஷேத்திரம் என்று சொல்கிறார்கள். இந்த சரீரத்துல ஏத்தத்து யோ வேதி, இந்த சரீரத்துல இருந்துகிட்டு வாசம் பண்ணிக்கிட்டு எவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சரீரத்தை அறிகின்றானோ, இந்த தொட்டா இங்க தலையில தொட்டா தெரியுது, காலை தொட்டா தெரியுது, எங்கெங்க இந்த தேகத்துல எது நடந்தாலும் தெரியுதா, கொஞ்சம் வயிற்று வலிக்கிற மாதிரி இருக்கு, கொஞ்சம் கால் கட்ட விரல் வலிக்கிற மாதிரி இருக்கு, கொஞ்சம் தலைவலி இருக்கிற மாதிரி தெரியுது, காத்தடிக்குது, எல்லாத்தையும் நம்ம அறியறோம். மனசு அறியறோம், இந்திரியங்களை அறியறோம், புத்தியை அறியறோம், தேகத்தை அறியறோம். அப்ப இது எல்லாத்தையும் அறிபவன் இருக்கான் பாத்தீங்களா. ஏதத்து யோ வேத்தி தம் பிராகு க்ஷேத்திரஜ்ஞ இதி தத்விதா. இந்த தேகத்துல இருந்துகிட்டு இந்த தேகத்தை எல்லாத்தையும் அறிபவனுக்கு பேர் என்ன பேருனா க்ஷேத்திரஜ்ஞன் அப்படின்னு பேர். தேகத்துக்கு பேரு க்ஷேத்திரம், ஒரு ஊரு. இந்த ஊர்ல வாசம் பண்ணிக்கிட்டு இந்த தேகத்தை அறிபவன் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா க்ஷேத்திரஜ்ஞன் அப்படின்னு பேர், ஆத்மாக்கு பேர். சரி இருந்துட்டு போட்டோம், அது வரைக்கும் முக்கியம் இல்லை. அதுக்கப்புறம் அத்வைத ஞானத்தை சொல்றாரு 13:2 வந்து சொல்றார், க்ஷேத்திரஜ்ஞம் சாபி மாம் வித்தி சர்வக்ஷேத்ரேஷு பாரத. எல்லா க்ஷேத்திரங்களிலும், க்ஷேத்திரம்னா தேகம், எல்லா தேகங்களிலும் க்ஷேத்திரங்களிலும் அறிபவனாக இருக்கின்ற க்ஷேத்திரஜ்ஞனை நான் என்று அறிந்து கொள்வாயாக. ஐயோ அப்ப நான் அறியலையா சுவாமி அப்படின்னா, நான் நம்ம எதை சொல்றோமோ அந்த நான் தான் பகவான். அப்ப அவர்தான் ஈஸ்வரன். அவர் எங்க இருக்கார்? எல்லா தேகங்களிலும் அவர் அறிபவராக இருக்கின்றார். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஞானத்தை வச்சுக்கணும். இந்த 2 ஸ்லோகம் போதுமானது. என்னன்னா க்ஷேத்திரஜ்ஞம் சாபி மாம் வித்தி சர்வக்ஷேத்ரேஷு பாரத. கிருஷ்ணர் ரொம்ப சாலிடா சொல்றார், எல்லா தேகங்களிலும் நான் அறிபவனாக இருக்கின்றேன். நான் தானே அறியறேன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கேன் இது வரைக்கும். நான் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா காஃபி சாப்பிட்டு சொல்றேன் இனிப்பு அதிகமா இருக்கு, இனிப்பு கம்மியா இருக்கு. நான் தான் கேட்கிறேன், இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மியூசிக், இந்த மியூசிக் என்ன ராகம், இது யாரு மியூசிக் போட்டது, யாரு இளையராஜாவா ஏஆர் ரஹ்மானா? நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் சொல்கிறேன் காற்று வந்து ஹீட்டாக இருக்குது, ரொம்ப மழையே இல்லாமல் ட்ரையாக இருக்குது காற்று. நான் தான் சொல்கிறேன் காற்று நல்லா ப்ரீஸ் நல்லா இருக்குது. நான் தான் சொல்கிறேன் மனசு நல்லா இருக்குது, எனக்கு இப்போ சொந்தமாக மனசு இருக்குது. நான் தான் சொல்கிறேன் என் புத்தி சரியாக இல்லை அப்படின்னு. அப்போ நான் தான் வெயிட் லாஸ் ஆகிருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன், எனக்கு சுகர் அதிகமாக இருக்குன்னு நான் தான் சொல்கிறேன். இப்போ நான் தானே சுவாமி வந்து எல்லாத்தையும் அறியறேன். நீங்கள் ஏதோ வந்து பகவான் வந்து புதுசாக ஒரு கதை கட்டுறாரு, நான் தான் அறிபவனாக இருக்கேன் அப்படின்றாரு. ஆமாம், சுவாமி எப்படி இருக்கார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எல்லா தேகங்களிலும் அறிபவனாக நான் இருக்கின்றேன். அப்ப நான் அந்த நானாதான் சுவாமி இருக்கார். எல்லா தேகங்களிலும் இருக்கிற நான் சுவாமி. இந்த தேகம் வந்து க்ஷேத்திரம், சுவாமி வாசம் பண்ணக்கூடிய இடம். தேகோ தேவாலய புரோக்தோ ஜீவோ தேவ சனாதனக. என்ன சொல்லியிருக்க? எல்லா தேகங்களிலும் யார் வாசம் பண்றா? தேவாலயம். இந்த தேகம் தேவாலயம். இதுல யார் வாசம் பண்றா? சுவாமி தான் வாசம் பண்றார். தெஜேத் அஜ்ஞான நிர்மால்யம். நீ என்ன பண்ண அப்படின்னா அஜ்ஞானம்ன்றதுதான் நிர்மால்யம். இதை நான் தேகம் நினைக்கிறமே, நான் தேகம் நினைக்கிறது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஜ்ஞானம்.
அதை என்ன பண்ணணும், மெதுவா 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 கல்டிவேட் பண்ணணும். நான் தேகம் இல்லை, உள்ள பகவான் நானா இருக்கார் அப்படின்னு பாவிக்கணும். முக்கியமா மெதுவா மெதுவா அதை கொண்டு வரணும். அதான் யதார்த்தம். அது தெஜேத் அஜ்ஞான நிர்மால்யம். இந்த அஜ்ஞானத்தை நிர்மால்யம்னு பேரு. இதை தூக்கி போடுங்க, எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு நான் நான் அப்படின்றது சுவாமி நானா இருக்கார். கோயிலுக்கு போகும்போதெல்லாம் இனிமே பார்த்தீங்கன்னா அபேதத்தோட பக்தி பண்ணுங்க. அபேத பக்தி அப்படின்னு பேர். அப்ப அனன்ய பக்தி அப்படின்னு பேர். கீதால சொல்லும் போதே அனன்யா பக்தியா லப்யன்ற, அனன்ய பக்தியினால தான் சுவாமிய அடைய முடியும். என்ன பக்தி? சுவாமி நீதான் எனக்குள்ளார நானா இருக்கின்றாய், நீ வேற நான் வேற இல்லை, நான் ஒண்ணு இல்லவே இல்லை, நான் ஒண்ணு இல்லவே இல்லை, இருக்கிறது நீதான். ஒன்னதான் நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது. எல்லா ஜீவராசியும் ஒன்னதான் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு. இருக்கிறது ஒரே ஒரு உள்ள இருக்கிறது அறிபவன் ஒருத்தன் தான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், பாவிக்க ஆரம்பிக்கணும், அனன்ய பக்தி பண்ணணும். ஆச்சாரியார் இங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளியரா சொல்றாரு. 13:2 சொல்றாரு, க்ஷேத்திர க்ஷேத்திரஜ்ஞயோர் ஞானம் எத்தது ஞானம் மதம் மம. இந்த க்ஷேத்திரத்தையும், இது க்ஷேத்திரம் அனாத்மா, க்ஷேத்திரஜன் அப்படின்றது பகவான், உள்ள இருந்து அறிபவன் பகவான், ஒரே ஒரு பகவான் தான் எல்லா தேகத்திலையும் நானா இருக்கார் அப்படின்னு அறிவது எதுவோ அதுதான் ஞானம். அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய மதம், என்னுடைய அபிப்பிராயம். அப்ப என்ன அர்த்தம் கேட்டீங்கன்னா, பகவான் தான் உள்ள நானா இருக்காருன்னு அறிஞ்சா, இந்த தேகம் பாத்தீங்கன்னா அனாத்மா, இல்யூஷன், பொய் அப்படின்னு அறிஞ்சிங்கன்னா அதுதான் ஞானம். அதுதான் இங்க கொட்டேஷன் வருது. க்ஷேத்திரஜ்ஞ ஈஸ்வர. க்ஷேத்திரஜ்ஞன்னா யாரு? இந்த தேகத்துல இருந்து அறிபவன் க்ஷேத்திரஜன். இந்த அறிபவனை யாரா பார்க்கணும்? ஈஸ்வரனா பார்க்கணும். அப்ப உள்ள இருந்து அறிபவன் ஈஸ்வரன், அறிபவன் ஈஸ்வரன். தேகம் வசிக்கிற இடம். நான் திருவண்ணாமலையில வாசம் பண்றேன், நான் தான் திருவண்ணாமலைன்னு சொல்லுவோமா? நான் திருவண்ணாமலை ஜி நீங்க யாருன்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவோம்? நான் திருவண்ணாமலைன்னு சொன்னா திட்ட மாட்டோம். என்ன யாரும் முட்டாளா சொல்றேன், ஊர் பேரை சொல்றேன். இல்லைங்க நான் பாத்தீங்கன்னா டெல்லிங்க. நீங்க டெல்லியில வாசம் பண்றீங்க, நான் சென்னைங்க. நீங்க எப்படிங்க சென்னைன்னு சொல்றீங்க? சென்னையில வாசம் பண்றீங்க, நீங்க சென்னை ஊரு. அப்ப யாராவது ஊர் பேரை நான் சொன்னா முட்டாள் தானே சொல்லுவோம். நம்ம இந்த தப்பா சொல்றாரு, ஊர் பேரை சொல்றாரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அப்போ பாத்தீங்கன்னா இதுல இதே மாதிரி தான் இப்ப நம்ம என்ன முட்டாள்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா, இந்த தேகம் நான் வாசம் பண்ற இடம். நான் அப்படின்றது இந்த தேகத்துல இருந்துகிட்டு இந்த தேகம் ஃபுல்லாத்தையும் அறியறது, எல்லாத்தையும் அறியுது. கணுக்கால்ல இருந்து ஒரு எம்எம்ல இருந்து லைட்டா ஒரு சின்ன பெயின் வந்தாலும் தெரியுது, அதுக்கு இமீடியட்டா தெரியுது. உச்சந்தலையில இருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் சர்வத்தையும் அறியுது. மனசுக்குள்ளார இந்திரியத்துக்குள்ளார என்னெல்லாம் நடக்குதோ எல்லாத்தையும் அறியுது. அப்ப என்ன அர்த்தம்? இந்த தேகத்துக்கு வேற நான் இருக்கேன். அப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்றோம், நான் திருவண்ணாமலை நான் எவ்வளவு முட்டாள்தனமா நான் சொன்னா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி நான் தேகம், நான் பரம அம்சானம் தான் சொன்னேன் அப்படின்னா அது மகா முட்டாள்தனம். அப்ப பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த தேகம் நான் இல்லை, நான் அறிபவன். அந்த அறிபவன் யாரு அப்படின்னா ஈஸ்வரன் தான் அறிபவனா உள்ள இருக்கார். நானும் ஈஸ்வரனும் வேற வேற இல்லை. 13:2 திரும்ப பார்த்துக்கணும். அதே மாதிரி 10:20 பகவத்கீதையிலயும் இருக்கு. அகமாத்மா குடாகேசக சர்வபூதாசயஸ்திதா. ஏ அர்ஜுனா, நான் எல்லா ஜீவராசிகளோட ஹிருதயத்திலையும் ஆத்மாவா இருக்கேன். அப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் தான் ஆதி, நான் தான் அந்தம், நான் தான் மத்தியமமா இருக்கேன் அப்படின்ற. தூக்கத்துல இருந்து வேக்கப் ஆகிறோம்ல, இந்த ஜெகத்து எங்க இருந்து வந்துச்சு? இந்த தேகாதிகள் எங்க இருந்து வந்துச்சு? இந்த தேகம், இந்த மனசு, புத்தி, இந்திரியம், இந்த ஜெகத்து எல்லாம் எங்க இருந்து வந்துச்சு? தூக்கத்துல இருந்து வெளியில வருது, மெதுவா விகாசமாகுது. ஒரு பூ மலர்ற மாதிரி இந்த ஜெகத்தும் இந்த தேகாதிகளும் மலருது. திரும்ப பாத்தீங்கன்னா ராத்திரியில போகும்போது பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பூ பாத்தீங்கன்னா மூடி போற மாதிரி, அப்படியே வாடி வதங்கி போற மாதிரி இது மொத்தமும் லயமாகி தூக்கத்துல ஒன்றும் இல்லாம போயிடுது. அந்த இடத்துல யார் இருக்கா? நான் மட்டும்தான். அப்ப இந்த ஜெகத்தோட தேகாதிகளுக்கும் ஜெகத்துக்கும் ஆதி யாரு? நான் தான். இந்த ஜெகத்துக்கு அந்தம் யாரு? நான் தான். இந்த ஜெகத்து இப்ப நிக்குது, யார் இருக்கிறதுனால நிக்குது? நான் பார்க்கிற நான்கு மேல இந்த ஜெகத்தானது, இந்த தேகமானது நிக்குது.
அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் தான் ஆதி, நான் தான் மத்தியமம், நான் தான் முடிவாகவும் இருக்கின்றேன். கீதால சொல்றார் 10:20 நான் தான் ஆத்மாவா இருக்கேன் அப்படின்றார். அப்போ நம்ம அந்த நான்றது பரமஹம்சானந்தா இல்ல, நான் பகவான் தான், நான் அறிபவன் தான், நான் கான்சியஸ்னஸ் தான் நான் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அறிதல். இதுதான் ஈஸ்வர ஞானம் அப்படின்னு பேர். இந்த முதல் லைன்லயே சொல்லிடுச்சு, க்ஷேத்திரஜ்ஞஸ்ய ஈஸ்வர ஞானாத். க்ஷேத்திரஜ்ஞஸ்ய அப்படின்னா க்ஷேத்திரஜன் சொல்லக்கூடிய நானை ஈஸ்வரன் என்று அறியக்கூடிய ஞானத்தினால் என்ன உண்டாகும்? விசுத்திகி. விசுத்தினா நம்மளோட அல்பத்தனங்கள் எல்லாம் போய்விடும். நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய அல்பத்தனம் இருக்கு, லிமிட் கான்சியஸ்னஸ். பாடி லிமிட் தானே, பாடி மைண்ட் எல்லாம் லிமிட்டா இருக்கு. இந்த லிமிட்ல இருந்து தான் நமக்கு துக்கம் வருது. எல்லா சம்சார துக்கங்களுக்கும் காரணம் நம்மளுடைய அல்பத்தனங்கள்ல. நம்மள அல்பம்னா நினைக்கிறோம், நம்ம தேகமா நினைக்கிறோம். தேகமா நினைக்கிற வரைக்கும் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் வந்துருது. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா விசுத்தி அப்படின்னா மிகப்பெரிய சுத்தம் எப்ப நடக்கும்? நான் ஈஸ்வரனா இருக்கேன், நான் இந்த தேகம் இல்லைன்னு எப்ப நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அப்போ வந்து பரமா விசுத்திகி மதா, மேலான விசுத்தியானது உண்டாகிறது என்பது அபிப்பிராயம். அயம் து பரமோ தர்மக. ஏன் இந்த சுவாமி, ஏன் சுவாமி கிராஸ் பண்ணி போங்க சுவாமி, அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு வந்துருங்களேன் அப்படின்னா இல்ல இல்ல. ஏன் அப்படின்னா இந்த ஞானம் அயம் து, இந்த ஞானம் இப்ப நான் உங்களுக்கு சொன்னனே, அதனால்தான் கீதால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சொல்லும் போது 13:2 சொல்லும் போதே சொல்றாரு, இதுதான் க்ஷேத்திரஜ்ஞயோர் ஞானம் எத்தது ஞானம் மதம் மம. கிருஷ்ணர் வந்து மொத்த கீதையிலையும் ஞானம்னா என்னன்னு ஒரு டெஃபினிஷன் சொல்லிட்டார். இந்த தேகாதிகள் எல்லா தேகத்திலும் இருக்கக்கூடிய அறிபவன் நான், பகவான் தான் அறிபவனா இருக்கார். எல்லா தேகத்திலும் என்ன அர்த்தம்? இப்ப என் தேகத்திலையும், எறும்போட தேகத்திலையும், பிரம்மாவோட தேகத்திலையும், பரமேஸ்வரனோட தேகத்திலையும், எல்லாத்தோட தேகத்திலையும் அறிபவன் வந்து ஒரே ஒரு ஆள் அப்படின்னு நீங்க அறிஞ்சிங்கன்னா, கூடவே என்ன அறியணும்? இது க்ஷேத்திரம், இது வெறும் வெறும் மாயாமயம், இது வெறும் தோற்ற மாத்திரம் அப்படின்னு நீங்க அறிஞ்சிங்கன்னா அதுதான் ஞானம். அதுக்கு மேல ஞானம் என்று ஒன்று இல்லை. இதைதான் இங்க சொல்லுது, அயம் து பரமோ தர்மக. இந்த ஞானத்தை நீங்க அறிஞ்சுக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க. இப்ப நம்ம பண்றோமே, இந்த மாதிரி ஒரு தர்மம் இந்த உலகத்துல இல்லவே இல்லை. நீங்க பண்ற வெளியில பண்ணக்கூடிய தர்மங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, புண்ணியத்தையும் பாப்பத்தையும் திரும்ப சேர்த்துக்கிட்டே போகும். நீங்க நம்ம வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா துளசியை போய் எடுக்கிறோம், இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில்வத்தை எடுக்கிறோம், எல்லாம் பண்ணுறோம். நிறைய திரவியங்களை வச்சு பூக்களை வச்சு எல்லாம் அபிஷேகம் பண்ணுறோம், எல்லாம் பண்ணுறோம். வெறும் புண்ணியம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்களா? ஒவ்வொரு காரியத்துக்கு பின்னாடியும் ஒரு பாப்பம் நிறைஞ்சிடும். ஒரு பூவை எடுத்தீங்க அப்படின்னா பூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஜீவராசி செத்து போகும். நிறைய ஜீவராசியை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? அப்பா அம்மாட்டிருந்து பிரிக்கிறீங்க. பூவில் வந்து குழந்தைங்க இருக்கும், அதுக்கு பூவோட காம்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற யாராவது இருப்பாங்களா இருக்கும், அம்மாவோ அப்பாவோ. நீங்க அந்த பூவை மட்டும் எடுத்துட்டு வந்துட்டீங்கன்னு வச்சுங்க, அப்பாவையும் அம்மாவையும் பாப்பிகள் ஆயிடுவீங்க, பிடிச்சது பாவி. ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா பண்ணும் போதும் அதுல இருக்கிற ஜீவராசி, அனந்த கோட்டி ஜீவராசி இருக்கு, கண்ணுக்கு தெரியாம செத்து போயிட்டே இருக்கு. எங்கேயாவது ஏதாவது ஒரு கர்மா வெறும் சுத்த கர்மா சாமி அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா, பாப்பம் கலக்காத ஒரு கர்மமும் இந்த உலகத்துல இல்லவே இல்லை. ஒரு ஹோமத்துல அதேதான் அந்த பஞ்சசூனம்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு பேர். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹோமத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஹோமம் தான், ஒரு நல்ல காஞ்சி போன ஒரு சமித்தை வந்து அரசங்குச்சியை வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுத்துட்டு வந்து போடுறீங்கன்னா, நாங்க என்ன பண்ணுவோம் தெரியுங்களா? உங்களுக்கு சமித்தை கொண்டு வந்து சமிதாதானத்துக்கு வரும்போது ஒரு 15 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி கொண்டு வந்துடும். கொண்டு வந்ததுக்கு பிறகு போய் மரமா கீழே விழுந்திருக்கும், மரமா போய் மொத்தமா கலெக்ட் பண்ணி வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வரும்போதே பார்த்து எடுப்போம். இருந்தாலும் மொத்தமா கரெக்ட் பண்ணி வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து அதை தட்டி பார்ப்போம். அந்த ஒவ்வொரு குச்சியையும் தட்டினீங்கன்னா அந்த சமித்துல இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சின்ன ஜீவராசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு தெரியாம அதெல்லாம் உழு. அப்படி வெளியில இருந்து தட்டி எடுத்து வச்சுப்போம். 13 சமித்தா எடுத்து வச்சுப்போம். அதுக்குள்ளார நம்ம தட்டியும் வெளியில வராம நிறைய ஜீவராசி அதுக்குள்ளார. நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஃபயர் ரிச்சுவல் பண்றோம், சந்தாதானம் பண்றோம்னு சுவாகா தேவதைகளுக்கு சுவாகா கொடுக்கும். ஆனா அதுக்குள்ளார வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஜீவராசி இறந்து போயிடும். இப்ப நாங்க தட்டி எடுக்கிற மாதிரி இங்க யாராவது ஹோமத்துல அது மாதிரி பண்ணுவாங்கன்னா பண்ண மாட்டாங்க. அப்படியே கொண்டு வருவாங்க சமித் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய கட்டையெல்லாம் இருக்கும். அந்த கட்டைகள்லாம் மாங்கட்டை, அரசங்கட்டை, எல்லாம் புளியங்கட்டை எல்லாத்தையும் இருக்கும். எல்லாத்தையும் சமித்துல வந்து போடும்போது யாரும் பாக்குறதுலாம் இல்லை. பெருசா இருந்தா பார்க்க முடியும், சின்னதா இருந்தா எப்படி பார்க்க முடியும்?
அப்ப பூல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஹோமத்துக்கு பயன்படுத்துற எல்லா திரவியங்களிலும் என்ன இருக்கு? பாப்பம் இருக்கு. அப்ப பெரிய பெரிய பசு யாகம் இருக்கு. பசுக்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா அனிமல்ஸை போடுற யாகங்கள்லாம் இருக்கு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா மிருகங்களை போடக்கூடிய அந்த யாகம்லாம் பெரிய பாப்பம் தானே. நீங்க நடந்தா பேசுனா எல்லாத்துலயும் பாப்பம் கலந்துருக்கு. அப்ப நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும், சுத்தமானது அப்படின்னு இந்த உலகத்துல ஒண்ணும் இல்லை. ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு சுத்தம். எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இது எல்லாம் பொய், வெறும் தோற்ற மாத்திரம். என் தேகம் பொய், இந்த ஜெகத்து பொய், இருக்கிறது ஒரே தத்துவம். தங்கம் மட்டும் சத்தியம், தங்கத்துக்கு மேல ஆபரணங்கள் எல்லாம் பொய் அப்படின்னு ஒரு ஞானத்தை நீங்க அறியறீங்க அப்படின்னா அதுதான் பரமோ தர்மக. அப்ப நம்ம டெய்லி இந்த காலையில சுவாத்தியாயம் பண்றோம். இதை உட்கார்ந்து திரும்ப திரும்ப யோசிக்கிறது, சிந்தனை பண்றது. நான் இந்த தேகம் இல்லை, நான் இந்த தேகம் இல்லைன்னு நல்லா உட்கார்ந்து நல்லா யோசிக்கிறது. நான் யாருன்னு யோசிக்கிறது. நான் தான் எல்லா தேகத்திலையுமா இருக்கிறேன், எப்படி நான் இருக்க முடியும் அப்படின்னு திரும்ப 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 மனனம் பண்றது. திரும்ப திரும்ப நான் அப்படின்னு அதுலயே போக்கஸ் பண்றது, தியானம் பண்றது. இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய தர்மம். அயம் து பரமோ தர்மக, இதுவே மேலான தர்மம். எது சுவாமி? எது யோகேன ஆத்ம தரிசனம். எது யோகத்தினால யோகம்னா எங்க வந்துருது? நிதித்தியாசனம். நிதித்தியாசனம் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன வேணும்? மனனம். மனனத்துக்கு முன்னாடி என்ன வேணும்? சிரவணம். அப்ப சிரவணத்தினால மனனம், மனனத்தினால நிதித்தியாசனம்ன்ற ஆத்ம தியானம். அந்த ஆத்ம தியானத்தினால நான் தான் அந்த பிரம்மமா இருக்கேன்னு ஒரு அனுபூதி உண்டாகுது அப்படின்னா யோகத்தினால. அதுதான் மேலான தர்மம் இருக்கிறதுலே. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும்? கிரகஸ்தாசிரமத்துல இருக்கிற வரைக்கும் நிறைய ஜோசியர்கள், நிறைய பண்டிட்ஸ், வேத பண்டிட்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் நம்மளை இங்க அங்க அலைகழிப்பாங்க. நல்ல புத்திக்கு வந்துடணும். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வானப்பிரஸ்தம் 50 இயர்ஸ் 55 இயர்ஸ் தாண்டோம் அப்படின்னா புத்தி வர ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு குருநாதரை பிடிச்சுக்கிட்டு நல்ல சிரவண மனனத்தை பண்ணிக்கிட்டு பேசாம இருக்கணும். வேதத்தெல்லாம் நீங்க எந்த கர்மத்துல ஈடுபட்டாலும் வேதம் வந்துடும். அபேதத்தை சொல்லக்கூடிய சாஸ்திரத்தை மட்டும் பகவான் தான் எல்லாமா இருக்கார், நானா இருக்கார் அப்படின்ற அபியாசத்தை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இதுதான் மேலான தர்மம், உங்களுக்கு பிறவிய நாசம் பண்ணக்கூடியது. மற்ற எல்லா தர்மங்களும் வந்து என்ன பண்ணும்? பிறவிய கொடுக்கக்கூடியது சொல்லியாச்சு. இதுக்கப்புறம் ஆச்சாரிய சொல்ற, ஆத்மஜ்ஞசோக சந்தீர்ணோ ந விவேதி குதஸ்சன மிருத்யோ சகாஷான் மரணாத் அதவான்யக்ருதாத் பயாத். ஆத்மஜ்ஞக சோக சந்தீர்ணோ, ரொம்ப அருமையான. ஆத்மாவை அறிந்தவன் சம்சார சோகத்தை கடந்து செல்கின்றான். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு மரணம் சம்பவிக்குதுன்னு வச்சுங்களேன், பயம் வரும்ல. ஐயோ அடுத்து என்ன ஆகணும், வேற சாமி வேற நிறைய கலவரத்தை உண்டு பண்ணி விட்டாரு, ரொம்ப 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 யோசிக்க வச்சுட்டாரு. இப்போ எதெல்லாம் பாக்குறோமோ இதெல்லாம் பிறப்போமா, நம்மளும் பிறந்திருப்போமா, எந்தெந்த ஜீவராசியெல்லாம் பாக்குறோமோ ஐயோ நம்ம இதெல்லாம் பிறந்தா என்ன ஆகுறது, இந்த பிறந்தா என்ன ஆகுறது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறதுக்கு. நேற்று ஒரு வீடியோ ஒன்று பார்த்தேன். அந்த ஒரு குருவி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, குருவி வந்து சின்ன குருவி. அந்த குருவி உட்கார்ந்துருக்கு. குருவியை சாப்பிட்றது ஒரு குருவி. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணும்? வெறும் பேட்ஸை மட்டுமே சாப்பிட்றது ஒரு பெரிய பறவை. அது நேரா வந்து அது வாய் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெரிய வாய்ங்க. அது நேரா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த குருவி, சின்ன குருவியோட தலையை வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே கவிட்டு போயிடுச்சு. பறந்துட்டு போயிடுச்சு. என்ன ஆச்சுன்னு அவ்வளவுதான். சுவாகா. ஆமா, கொன்றது கொல்லும் தின்றது தின்னும். கொன்றது கொல்லும் தின்றது தின்னும். பட்டினத்தார் சொல்றாரு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாம்பு, நம்ம நினைக்கிறோம் ஒரு பாம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய பாம்பு அப்படின்னு. அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா தலையில ஏறி உட்கார்ந்துட்டு இந்த ஒரு பட்சி என்ன பண்ணுதுன்னா போட்டு பஞ்சு பண்ணுது. பாம்பை பார்த்து நம்ம பயப்படுறோம். அந்த பாம்புக்கு ஒருத்தன் யமனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பட்சி உட்கார்ந்துட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா மயில், வேற ஒரு பட்சியும் இருக்கு. மயில் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிடிச்சி நல்லா பஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. மயில் கையில மாட்டிச்சு பாம்போட சுத்தி போச்சு. நம்ம பாம்பா இருந்தா மயிலை வந்து பாத்தீங்கன்னா வேட்டையாடுறது வேற ஒரு ஜீவராசி. ஐயோ சர்வைவல் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பார்க்க பயமா இருக்கும். ஐயோ என்ன பெயின் இருக்கும்ல, மரணம்ன்றது எவ்வளவு பெயின்ஃபுல்லா இருக்கும் எல்லா ஜீவராசிக்கும். ஹிட் அடிக்கிறீங்கல்ல, ஹிட் அடிக்கும் போது அந்த கரப்பாம்பூச்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சௌக்கியமா பாய் சூப்பர் ஆனந்தம் அப்படின்னு போய் செத்து போகும். அது எவ்வளவு துடிச்சு செத்து போகும். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்னரை நம்ம வந்து டெய்லி கேஸ் பர்னரை பத்த வைக்கும் போது அதுக்குள்ளார சின்ன சின்ன பூச்சி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே கருகி மெல்ட் ஆகி போகும்.
நம்மளாம் இத்தனை கோடி ஜென்மத்துல இத்தனை பாட்டி பிறந்திருக்கோம், இனிமே பிறப்போம். ஐயோ பிறப்புமா? ஆமா, வேற வழியே இல்லை. ஒரே ஒரு ஆத்ம ஞானத்தினாலதான் சொல்றார், ஆத்மஜக சோக சந்தீரணும். ஆத்மாவை அறிந்தவன் மட்டும்தான் இந்த பிறவின்ற சம்சாரம் இருக்குல்ல, இந்த சோகத்திலிருந்து கடந்து செல்கின்றான். ந பிபேதி குதஸ்சன, எதிலிருந்தும் அவன் பயத்தை அடைவதில்லை. மரணமா வரட்டும், எனக்கு இல்லையே, தேகத்துக்கு தானே வரப்போகுது, எனக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லையே, இந்த மொத்த ஜெகத்து செத்து போகும், எல்லாரும் நாசமாவார்கள். டெய்லி நாசம் ஆகிட்டு தானே இருக்கு தூக்கத்துல. நான் இருக்கல்ல, நான் ஏதாவது ஆனனா தூக்கத்துல, நான் ஏதாவது ஆனனா, இந்த மொத்த ஜெகத்தும் இல்லாம போச்சு. டெய்லி தூக்கத்துல என்னோட தேகம் இல்லாம போகுது. அப்ப எதுக்கு நான் மரணத்துக்காக பயப்படணும்? நான் தான் டெய்லி பாடி இல்லாம இருக்கேனே, ஆனந்தமா இருக்கேனே தூக்கத்துல. அதுதான் என்னுடைய சொரூபம். அப்போ இதை நல்லா மனசுக்குள்ளார கொண்டுட்டு வந்தவன் இந்த ஜெகத்தை ஏதாவது ஆயிடுமோன்னு பயப்படுவானா? ஐயோ இந்த ஜெகத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுநீனும் அடுத்த வருஷம் என்ன ஆகும்னு தெரியல, ஒரு ஃப்ளட்டு வந்து எல்லாத்தையும் கொண்டு போயிட போகுது, பூகம்பம் வந்து எல்லாத்தையும் கொண்டு போயிடுது, பிரளயம் வருமா, அது வருமா, எது வேணா வரட்டும். டெய்லி நம்ம தான் பிரளயத்தை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கமே. டெய்லி நான் பார்க்கிறேன், என்ன பார்க்கிறேன்? நான் சுகமா தூங்கிறேன், ஒன்றும் அறியவில்லை, ஒன்றுமில்லை. தூக்கத்துல என்ன இருக்கு? ஒண்ணும் இல்லை. அந்த நான் சுகமா இருக்கேன்றதுதான் என்னுடைய சொரூபம். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா டெய்லி இந்த தேகத்துக்கு மரணம் நடக்குது, இந்த ஜெகத்துக்கு பிரளயம் நடந்துகிட்டே இருக்கு. அப்ப அந்த நான்ல மட்டும் நான் நின்றுட்டேன் அப்படின்னா, நான்ல எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிட்டேன் அப்படின்னா, இந்த தேகத்துக்கு எது நடந்தாலும், இந்த ஜெகத்துக்கு எது நடந்தாலும், சாமி கொல்ல போயிடுச்சா, சாமி கொள்ளையடிச்சுட்டு போயிட்டாங்களா, பேங்க்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா போச்சா, நம்ம பணம் போச்சா அப்படின்னா, பேங்கே இல்லையே. டெய்லி காலையில ராத்திரி தூக்கத்துல பேங்க்கும் இல்லை, நம்ம செக்யூரிட்டின்னு எதெல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோமோ அந்த செக்யூரிட்டிக்கான விஷயம் எதுவுமே டீப் ஸ்லீப்ல இல்லை, எல்லாம் நஷ்டமாயிடுது. தேகம் போயிடுது இல்லை, டெய்லி காலையில திரும்ப தேகம் போயிடுது, டெய்லி ராத்திரி தேகம் போயிடுது, ஜெகத்து போயிடுது. அப்ப யார் இருக்கா? நான் சுகமா இருக்கேன். அப்ப நானுக்கு மேல இது எல்லாம் வந்து போகுது வந்து போகுது அப்படின்னு நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு எவன் இருக்கானோ அவன் எதை பத்தியாவது பயப்படுவானா? ஆமா, டெய்லி போகுது வருது. அதே மாதிரி இந்த தேகம் நான் இல்லை, வந்துட்டு போட்டோம், இது போனா என்ன, போகாட்டி என்ன, இதுக்கு என்ன நடந்தா எனக்கு என்ன, இந்த உலகத்துக்கு என்ன நடந்தா எனக்கு என்ன, ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் கல்பிதம். அப்ப பயப்படுவானா? எதுக்கும் பயப்பட மாட்டான். எதிலிருந்தும் பயத்தை நபிபேதி குதஸ்சன, எந்த காரணத்திலிருந்தும் அவன் பயப்படுவதில்லை, எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் பயப்படுவதில்லை. அது மட்டும் இல்ல, மிருத்யோ சகாஷாத், மிருத்யு பக்கத்துல வந்துருச்சு. ஐயோ சாமி சுகர் அதிகமாயிடுச்சு, கிட்னி போயிடும், ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஆயிடும், பிபி அதிகமாச்சு, போச்சு உங்களுக்கு அவ்வளவுதான். டாக்டர்ஸ் எல்லாம் பயப்படுத்துறாங்க. எடுத்துட்டு போட்டுமே, எனக்கு ஒண்ணும் இல்லைல்ல, நான் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேனே, நானுக்கு ஒண்ணும் இல்லைல்ல, நானுக்கு ஒண்ணும் இல்லை, தேகத்துக்கு தான் பிபி சுகர் ஹார்ட் எல்லாம் மண்ணாங்கட்டி புண்ணாக்கு எல்லாம் இதான். வந்துச்சு போகும், வந்துச்சு போகும், பிறந்துச்சு இறந்து போகும். டெய்லி காலையில வந்துச்சு, டெய்லி ராத்திரியில இல்லாம போகுது. அதே மாதிரி இந்த தேகம் ஒரு நாள் இல்லாம போயிடும், வேற ஒரு தேகம் வரும், போகும். மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய மாறி மாறி சினிமா ஓடுற மாதிரி எல்லாம் வந்து வந்து போயிட்டே இருக்கும். அப்படின்னு மரணம் பக்கத்தில் வந்தாலும், சகாஷாத்துனா அருகாமைன்னு அர்த்தம். இந்த தேகத்துக்கான மரணம் பக்கத்துல வந்தாலும் கூட, மரணாத் அதவா மரணாத், அதவா மரணாத் அல்லது மரணத்திலிருந்தும், மரணம் பக்கத்துல வந்தாலும் நமக்கு பயம், மரணம் வந்துருமேனு பயம். அது மட்டும் இல்லாம அதவா அந்நிய கிருத்தாத், வேற எதுலையாவது இருந்தோ பயம். நமக்கு எல்லாத்துக்கும் சதா காலமும் பயம் இருக்கே, இந்த பயம் எல்லாம் ஆத்மஜனுக்கு, ஆத்மாவை அறிந்தவனுக்கு இருக்கவே இருக்காது சொல்லியாச்சு. சொன்னதுக்கு பிறகு அப்ப என்ன சொல்ல வரீங்க சுவாமி அப்படின்னா, ந ஜாயதே ந ஜாயதே ந மிரியதே ந பத்யதே ந ச காதகஹ ந வத்யோ பந்தகாரி வ ந முக்தோ ந ச மோக்ஷதஹ புருஷ பரமாத்மா து யததோ அந்யதசச்சதத். இந்த வியாக்கியானம் ரொம்ப எரரா எழுதியிருக்கேன் நான் தமிழ்ல, எப்படி எழுதுறேன்னு தெரியல. மோகம், ஏதோ ஒரு மோகத்துல கண்ணை மறைக்கும் போது தப்பு தப்பா எழுதிடுவேன். இந்த தமிழாக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எரர். இந்த மூல ஸ்லோகத்திலேயே 2வது லைன்ல ந பத்தியோ இருக்கக்கூடாது, ந வத்தியோ மாத்திங்க, அப்படி சேஞ்ச் பண்ணிக்கங்க. 2வது லைன்ல ந பத்தியோன்னு இருக்கு, ந வத்தியோன்னு மாத்து, பாவ வந்து வாவா மாத்திக்கணும்.
ந வத்தியம். மூலத்தில் அவ்வளவுதான் இருக்கு. மொழிபெயர்ப்புல நிறைய எரர் பண்ணியிருக்கேன். ஒவ்வொன்றா நான் சொல்றேன், நீங்க வந்து அங்க கரெக்ஷன் பண்ணுங்க. ந ஜாயதே, இந்த பரமாத்மா பிறப்பது இல்லை. இந்த பரமாத்மா பிறப்பது இல்லை. ந ஜாயதே ந மிரியதே, இறப்பதும் இல்லை. அது கரெக்டா இருக்கு. பரமாத்மா பிறப்பதும் இல்லை. பரமாத்மா யாரோ நினைக்காதீங்க, ஆப்ஜெக்டா நான் தான். நான் பிறப்பதும் இல்லை, நான் இறப்பதும் இல்லை. பரமாத்மா பிறக்கிறது இல்லை, இறக்கிறது இல்லை. ந பத்தியதே, பந்தப்படுவதும் இல்லை. பந்தப்படுவதும் இல்லை. இந்த பந்தமே இல்லைங்க. வாஸ்தவத்துல நானுக்கு எந்த பந்தமும் இல்லை. அதே மாதிரி நச்ச காத்தகா, அதுக்கு தப்பு பண்ணியிருக்கேன். நச்ச காத்தகன்றதுக்கு அர்த்தம் எவராலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவரையும் கொல்வதில்லை. நான் எவராலும்னு போட்டிருக்கேன். அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிக்கணும், எவரையும் கொல்வதும் இல்லை. இங்க இருந்து எரர் பண்ணியிருக்கேன். நச்சகாத்தகன்றதுக்கு அர்த்தம் எவரையும் கொல்வதும் இல்லை. ஐயோ நான் எறும்ப கொண்டுட்டேனே, நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிட் அடிச்சு கொண்டுட்டேனே, நான் நடக்கும்போது இது கொண்டு செத்து போச்சு, அது செத்து போச்சு. நல்லவங்களுக்கு எல்லாம் பிரச்சனை இது வரும். நல்லவன் தான் அதிகமா கஷ்டப்படுவான். தர்மி தான் ரொம்ப கஷ்டப்படுவான். ரொம்ப இலகன மனசு இருக்கிறவன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப துக்கப்படுவான். ஐயோ நமக்கு இதை பேசிருக்கூடாதோ, இதை செஞ்சிருக்கூடாதோ, ஐயோ இப்படி ஆயிப்போச்சு, அப்படி ஆயிப்போச்சு, அவங்களுக்கு கெட்டது பண்ணிட்டோமே, அவங்க என்னால இப்படி வாடுறாங்களே, கஷ்டப்படுறாங்களே அப்படின்னு தன்னைத்தானே ரொம்ப வருத்திக்கிறது. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா தேகம்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா நல்லவனா இருக்கட்டும் கெட்டவனா இருக்கட்டும் எல்லாம் துக்கப்படும். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா ந வந்து பாத்தீங்கன்னா ந காத்தக அப்படின்னா பந்த ந, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எவரையும் கொல்வதும் இல்லை. அது மட்டும் இல்ல, ந வத்தியக அப்படின்றதுக்கு அர்த்தம் இங்க எல்லாம் எரர் பண்ணிருக்க. ந வத்தியகன்ற வார்த்தையை விட்டுட்டேன். ந வத்தியகன்னா என்ன அர்த்தம், எவரையும் கொல்வதும், அது கொல்லப்படுவதும் இல்லை. அது வந்து ந காத்தக அப்படின்னா யாரையும் கொல்வதும் இல்லை. ந வத்தியகன்னு நான் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கொல்லப்படுவதும் இல்லை. அது கொலைப்படுவதும் இல்லை, கொலைப்படுவதும் இல்லை, செத்து போறதும் இல்லை. எவராலும் கொல்லப்படுவதும் இல்லை. அதை வந்து அதுக்கு முன்னாடி அப்ப என்ன பண்ணணும், எவரையும் கொல்வதும் இல்லைன்ற ஒரு வார்த்தை எழுதிட்டீங்கன்னா போதும். எவரையும் கொல்வதும் இல்லை, எவராலும் கொல்லப்படுவதும் இல்லை. அப்ப ஒரு வார்த்தை விட்டு போயிருக்கு, எவரையும் கொல்வதும் இல்லைன்ற ஒரு வார்த்தை போட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறம் ந பந்தகாரி, அது யாரையும் பந்தப்படுத்துவதும் இல்லை. பகவான் என்ன இப்படி படைச்சிட்டாரு, அவரெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணல. ந பந்தகாரினா பகவான் யாரையும் பந்தப்படுத்துவதும் இல்லை, அது இல்லை. பகவான் யாரையும் பந்தப்படுத்துவதும் இல்லை. அது மட்டும் இல்ல, பகவான் அப்ப முக்தரா சுவாமி அப்படின்னா இந்த ஆத்மா ந முக்தக, அது முக்தனும் இல்லை. இந்த ஆத்மா முக்தனும் இல்லை. இந்த ஆத்மா நச்ச மோக்ஷதக, பகவான்கிட்ட போய் நம்ம பிரார்த்தனை பண்றேன், பகவானே எனக்கு மோட்சம் கொடு, மோட்சம் கொடு சுவாமி, எனக்கு மோட்சம் கொடுங்க, மோட்சம் கொடுங்க, எனக்கு எப்படியாவது இதுல இருந்து காப்பாத்தி விட்டுருங்க. நாம் உங்களுக்கு மோட்சத்தையும் கொடுக்க முடியாது, மோட்சத்தை யாருக்கும் பந்தப்படுத்துறதும் இல்லை, மோட்சப்படுத்துறதும் இல்லை. யாருக்கும் மோட்சத்தை பகவான் கொடுக்கறது இல்லை. அப்ப என்ன அப்படின்னா நம்ம தான் புரிஞ்சுக்கணும், இருக்கிறது போய் நான் பகவானா இருக்கேன் அப்படின்னு. இந்த குரங்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணும் தெரியுங்களா, ட்ராப் வச்சிருப்பாங்க. குரங்கு பிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜூலெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஜெக்ஷன் பண்றதுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்று மெடிசின்லாம் கொடுக்கணுமே. மெடிசின் கொடுக்கும்போது ஏதாவது நோய் வாய்ப்பட்ட ஏதாவது பண்ணணும். அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சின்ன பாக்ஸ், அயன் பாக்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. அந்த பாக்ஸுக்குள்ளார என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு கை உள்ள இப்படி முஷ்டியை வந்து மடக்கி உள்ள விட்டா கை போற அளவுக்கு ஒரு சின்ன டோர் வச்சிருப்பாங்க. உள்ளுக்குள்ளார பீனட்ஸ் வச்சிருவாங்க, வேர்க்கடலை. ஒரு பவுல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர்க்கடலை வச்சிருவாங்க. இந்த குரங்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நேரா வந்து ஆஹா நல்லா இருக்கே அப்படின்னு உள்ள கை விட்டு பார்க்கும். கையை விட்டா உள்ள போகாது. அது என்ன பண்ணும், கையை குவிச்சு இது மாதிரி இப்படி நல்லா வச்சு அது உள்ளார விட்டுரும். உள்ள விட்டு என்ன பண்ணும், நல்லா பிடிச்சிக்கும். ஒரு கை நிறைய பீனட்ஸ் எடுக்கும். எடுத்துட்டு கையை வெளியில இழுத்தா கை வராது. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எடுத்தாதான் கை வரும். விட்டுட்டு எடுத்தா கை வெளியில எடுத்துடலாம். ஆனா அந்த குரங்கு என்ன பண்ணாதுன்னா அதோட சைக்காலஜி அந்த பீனட்ஸை விடவே விடாது, மாட்டிக்கும். இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பூலா வந்து இன்ஜெக்ஷன் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதே மாதிரி ட்ராப் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் ட்ராப்ல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்மளை யாரும் பந்தப்படுத்தலை.
நமக்கு யாரும் மோட்சமும் கொடுக்க முடியாது. அறிவு கொடுக்குறோம், நீ தான் பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்க, நீ விட்டு. முக்கியமானது என்னது, நம்ம தான் பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த தேகம் நான் அப்படின்னு, இந்த ஜெகத் சத்தியம்னு நம்ம தான் பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டா நமக்கு நம்மளே மோட்சம் கொடுத்துக்கணும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், விடமாட்டோமே. அதானே பந்தம்னு பேர். விடாம கெட்டியா பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த ஞானம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இது பொய் இது பொய் இது பொய்ன்னு மெதுவா 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 லூஸ் ஆக்கி ஃப்ரீ பண்றது தான் இந்த ஞானம் பண்றது. யாரு குருநாதர் கூட மோட்சம் கொடுக்க முடியாது, பகவானே மோட்சம் கொடுக்க முடியாது, பரமாத்மா பிரம்மமும் மோட்சம் கொடுக்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னா பந்தம் வரவே இல்லை, பந்தம் நடக்கவே இல்லை. பந்தம் நடந்திருந்தா தானே மோட்சம் நடக்க போகுது. இது எல்லாம் ஒரு தோற்றமாகி தான், வெறும் தோற்ற மாத்திரம் தான். அதனால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க முக்தனும் இல்லை, மோட்சதக மோட்சத்தை கொடுப்பவரும் இந்த ஆத்மா இல்லை. அப்ப என்னது, புருஷக பரமாத்மா தூ, இந்த புருஷன் பரமாத்மாவா இருக்கக்கூடிய இந்த புருஷன் எத்து எத்து அப்படின்றது, இந்த முயற்சி செய்கின்ற வார்த்தை வந்து அடிச்சிருங்க, அதெல்லாம் இல்லை, தப்பு, அதெல்லாம் ஃபுல்லாவே தப்பு. எத்தத்தோன்றதுக்கு அர்த்தத்துக்கு பதிலா எதுன்னு தான் இங்க இருக்கு, எத்தத்தோ இல்லை, எத்து எது புருஷக பரமாத்மா. எந்த பரமாத்மாவாகிய புருஷன் இருக்கானோ எனக்குள்ளார, நானா எந்த புருஷன் பரமாத்மா இருக்காரு, உத்தம புருஷன் பேர் உள்ளுக்குள்ளார இருக்காரு, எல்லாத்துக்குள்ளாரையும் சாட்சியா. அந்த பரமாத்மாக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோ அந்நியத்து, இந்த பரமாத்மாக்கு அந்நியமா எதையெல்லாம் இருக்கோ, இந்த உள்ள இருக்கிற அறிபவன் இருக்கான் பாத்தீங்களா, இந்த அறிபவனுக்கு அந்நியமா, அந்த அறிபவன் தான் பரமாத்மா, அறிபவனுக்கு அந்நியமா எதெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோ அந்நியத்து, அதற்கு அந்நியமா இருப்பது எல்லாம் அசச்ச தத்து, அது எல்லாம் அசத்து. அசத்துன்னு என்னத்தம், சத்து இல்ல, பொய். தோன்றி தோன்றி மறையிறது, ஏக்க காலத்துல வருது போயிடுது, ஜாகிரதத்துல தெரியுது போயிடுது, சொப்பனத்துல ஒண்ணு வருது போயிடுது, சுஷுப்தியில ஒன்னும் தெரியலன்னு வருது போயிடுது. இது எல்லாத்துக்கும் போகாதது எது இருக்கு அப்படின்னா நான் மட்டும் போகாமல் இருக்கிறது. இந்த நானு கண்ணியமா இருக்கிறது எல்லாம் வந்து போறது, எல்லாம் அசத்து. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த விதமா அறிய வேண்டும் சொல்லியாச்சு. இதோட இந்த இது முடியுது. ஆச்சாரியர் சொல்றாரு, கம்ப்ளீட் பண்றாரு. ஏவம், இந்த விதமாக ஸ்ருதி ஸ்மிருதி இதிகாசாதிஷு, ஸ்ருதி ஸ்மிருதி இதிகாசம் 3 கொட்டேஷனும் கொடுத்தாச்சு. ஸ்ருதி கொட்டேஷன், ஸ்மிருதி கொட்டேஷன் இருக்கு, இதிகாச புராணத்துல இருந்தும் கொட்டேஷன் கொடுத்தாச்சு. இது மாதிரி எல்லாத்துல இருந்தும் ஞானஸ்யேவ, ஞானம் மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோட்ச சாதனத்துவ அவகமாத், ஞானம் மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோட்சத்தை தரக்கூடியது அப்படின்னு அறியப்படுவதாக இருக்கிறது. எல்லா ஸ்ருதி ஸ்மிருதி இதிகாசம் எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்த்தோம்னா ஞானத்தினால மட்டும்தான் மோட்சம், ஞானம்தான் மோட்ச சாதனம் என்று அறியப்படுகிறது. அதனால யுஜ்யதே ஏவ உபனிஷதாரம்பா. ஆகையினால் ஏன் சுவாமி இந்த உபனிஷத்தை எடுக்கணும், எதுக்கு சுவாமி உச்சாரம் பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஞானம் கிடைக்கிறதுக்காக தான் இந்த உபனிஷத்தானது ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. நமக்கு புத்தியை வந்து பாத்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின்ல போட்டு சுத்திகரணம் பண்ணணும், கேட்ராக்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும். நம்ம பார்வை சரியில்லை, அப்ப நம்ம பார்வையை சரி பண்றதுக்கு, சிந்தனையை சரி பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்காகவும் இந்த உபனிஷத்து ஆரம்பிக்கப்படுது. நான் தேகம் இல்லை, நான் பிரம்மமாயிருக்கின்றேன் அப்படின்றது தான் ஆரம்பிக்கும். இதோட மீனிங்கை வந்து நம்ம திரும்ப நாளைக்கு கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். நாளைக்கு ஃபர்ஸ்ட் தானே, இன்னைக்கு 31. அப்போ சிங்கிள் எப்பவுமே நல்லா தெரிஞ்சுங்க, எங்கெங்கெல்லாம் ஒத்தப்பட நாள் வருதோ, ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் வருதோ அன்னைக்கெல்லாம் கிளாஸ் இருக்கு. அப்போ எப்பவுமே 2 மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி என்னாகும், 31 அதுக்கப்புறம் 1 2 நாள் கண்டினியூஸா இருக்கும். அப்போ நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் 3 5 அப்படின்னு கண்டினியூவா கிளாஸ் இருக்கு. அப்போ நாளைக்கு காலையில ஆமா எதா இருந்தாலும் எந்த போடலைன்னா போட்டுக்கோ, நம்ம முன்னாடி சொல்லிடுறோம். அப்ப என்ன அர்த்தம்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்கு, வந்துருங்க. ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஹரி ஓம். ஓம் காயேன வாச்சா மனசேந்திரியைர்வா புத்தியாத்மனா வா பிரகிருதேர் ஸ்வபாவாத் கரோமி யத் சகலம் பரஸ்மை நாராயணாயேதி சமர்ப்பயாமி. ஓம் தத்சத் இதி பரபிரம்மார்ப்பணமஸ்து. நாராயண நாராயண நாராயண.
யாரெல்லாம் நான் இந்த குரூப்ல இருந்து எடுத்திருக்கணும் அவங்கெல்லாம் என்கிட்ட பேசிட்டு உள்ள வந்துருங்க, உள்ள திரும்ப போட்டுக்கலாம். அறிவோம்.